Sai Rama, thank you all so much for joining us today on the auspicious occasion of the New Year Satsang. We'll all be welcoming the New Year together with the pure positive Satsang by two amazing guest speakers. We'll be following the program I sent in the email. And just a gentle reminder to please be on mute throughout the session, but please feel free to ask questions during the question and answer sessions. We'll be starting off with 3 ohms. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Gananam Tvam Ganapatigum Havamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Anashrinvannotibhisida Sadhanam Prano Devi Saraswati Vache Virvajinivati Dinama Vitrayavatu Ganeshaya Namaha Saraswatyai Namaha Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Om Shri Sai Ram. We'll be starting off today's satsang with experience sharing by Dr. Papu Sastry Garu. And he doesn't really need any introduction since he's a regular member of our satsangs, but we'll give a brief introduction on Sastry Uncle. So he's been associated with Swami for the past 40 years. He served Swami for many years in Vrindavan ashram, and he had some amazing moments with Swami there, and he continues to spread Swami's message even to this day, and he's over 90 years old now. And we are blessed to have him part of our Kansas Sai Center. And then some professional qualifications of him is that he has a Doctor of Science from Andhra University, and he served in faculty positions at IISc Bangalore, as well as in the US as well, at universities such as Tufts University, and he even worked in corporate positions for McDonnell Douglas as well. And he currently lives in Wichita, Kansas, and is part of our Kansas Sai Center, and we are blessed to have him with us. And we look forward to hearing his divine experiences today. Now, I'd like to hand over the mic to Sastry Uncle, Sai Rama. Sai Rama Uncle. Sai Rama. Sai Rama. What all Karthik has said is about my past. At present, I am with you all who might be thinking, because of our association for the past almost 2 years, I suppose. Not him again. Are you thinking like that? Yes, Uncle, we can hear you perfectly. You can't hear? No, Yes, we yes, can. We can. Yes. Chala Okay. clear. Please proceed. Thank you. Sai Rama. And so there is a little an interesting
story that, in my hometown of Palakonda, and then where I studied in Vijayanagaram and all that, I used in Vijayanagaram College, when I was a student, I had a couple of friends from the northern part of Andhra Pradesh called a town or a city of Raigada. And it seems these friends of mine used to tell me that there is a kind of a native custom there for the natives, especially, that there is a waterfall. This is the story told to me by my friends. And from the top of a mountain where from the waterfall originates, the custom was that the ladies will be on top of the mountain and the men, their respective husbands, will be at the bottom of the falls. And the custom was that the ladies would be dropping some of their garments and the husbands are supposed to pick up them. But it so happened that one lady, the garments were caught by her own husband, and it seems after the festival was over, it seems the lady said, "Panduganadu kuda patamogudena ani." Why I'm saying is that it's a kind of a question that I asked, that not him again. And this being a Panduga kind of day, a Sandhya between the past and the present. But anyway, when I consider Lakshmi as a daughter to me, and therefore when she asked whether I am available today to do the work of Swami, I am always available. He will make sure that if that work is to be done by a certain person of his choice, he would make sure that that person is always available. And having had experiences for the veracity of what I said, that when his work is to be done, he will make sure that that person, that identified person, is always available for service. Now, in the next some time, I would like to expose my thoughts about the meaning of experiencing Swami and sharing that experience. So the experience is
that of the opportunity that led to that interaction, and then the consequences of that interaction, and having gotten that interaction, what is it that one has done with that experience, and how that has affected or created an impact on the person experiencing that. So I would like to spend a few minutes on each of these steps that is involved in a person exposing, experiencing, and assimilating and putting into practice. The consequences of that interaction. I usually, this is applicable even not just with a divine personality like Swami and a devotee, but with X and Y in daily life. For example, a young man or even a middle-aged person or under certain circumstances, meets a young girl, and then that leads to, as the common day expression goes, falling in love. I don't know why they use the word falling, but anyway, falling in love without undue damage to any of the physical bodies, because we are saying falling. But anyway, that leads to a kind of bondage and bonding, and then proceeding further and getting to use the expression that we use in physics called the entanglement. Two photons at enormous distance can interact with each other, as it were, called the phenomenon of quantum entanglement. And why I am referring to this particular phenomenon is because in 1967, when I first returned from America to India after a sojourn there for about 6 years, I was working as a professor at Dharwad University, Karnataka University, Dharwad. And as I mentioned some time ago, Swami was visiting. He was hardly about 40 years old. Visiting the house, visiting with the vice chancellor of that university. Specifically, I won't mention the names of all these people involved. And the vice chancellor of the university
house on campus. And when that sort of commotion was, I noticed, I asked my colleagues as to what is all this about? Why are you people so running helter-skelter? And then they said that, come, you also should come. I said, to where? To the Vice Chancellor's house. Why? Because Sai Baba is coming. He's visiting that place. And when all of them tried to persuade me to go with them, I said, no, I'm not coming. First and foremost, this is during the working hours. I have a class to teach. And these are the 3 words that I have used. I remember so well that I am not interested in that kind of lunatics. I don't know who he is, you say Sai Baba, but I'm not interested in that kind of lunatics. And there ended the story as far as my meeting with Sai Baba at the house of the Vice Chancellor. That was 1967, sometime in the summer. And then I again decided to leave Dharwad sometime in 1969 and migrated back to America and stayed there again for 4 years. Or about 3 years, and then returned to Indian Institute of Science. And it is at that institution, it so happened that again, one of my friends, as well as I would say a colleague, but in another department, he asked me to join. This was in 1979. And in between, of course, so many things have happened in my life that while in America, I lost my first wife. That is the biological mother of my daughter here, Padmaja. And then when I joined the Indian Institute of Science, this friend of mine, one day in 1979, of course, in 1973, there I married. And in 1979, this friend asked me whether I would like to join a group of scientists and engineers in and around in Bangalore to meet with Sai Baba. And then this gentleman was also a Sevadal convener, has been going to Swami's and doing Swami's work for quite some time.
And that gentleman, very good friend of mine. And so when he asked whether I would like to join this group, again, it reminded me of the same type of invitation that I received while I was in Harvard. But for a moment, I thought that, well, this is the second time this kind of knocking at the door has happened. And so I became a little curious. And so I said that, okay, I will join you, the group, but only if the meeting is held on a Sunday. Because the rest of the week I will be very busy with my work, and I would not like to miss my duties here. And therefore, and then this gentleman said that that meeting will be on a Sunday. And so that particular Sunday in 1979, May, this group of people were sitting under the tree in Vrindavan. At that time, of course, it was the old mandir or old building. The new Trai Vrindavan and all that are subsequent constructions. And this Sevadal convener who invited us and a colleague of mine at the institute, he asked all of us, we were about something like over 15 people, drawn from the neighboring institutions in Bangalore, like the National Aeronautics Laboratory and the defense establishments, etc. Those who were inclined to and have heard of and become curious, I suppose, like me, they got together. And this gentleman asked us to to assemble in one corner of that place where Swami used to come and listen to bhajan and then give darshan under the tree. And he asked us to sit in a corner in a group. And when the darshan was over, Swami would allow us to come inside and we can have a meeting with him. And according to that schedule, it happened. And when the time for meeting Swami has come, he was in that part, in that old mandir. It's not such a huge building. There is a small room in which Swami used to give interviews. And so all these over 15 people immediately rushed when the time came for us to have an interview with Swami. And it so happened that Swami is sitting in his chair and all these people entered in a rush, as it were. And the last one to enter that room was me. And all these people were sitting, as I said, that this room was not spacious enough to accommodate even those 15 people, or 15 or 20 people. And all of them were already in play, sitting there. And so when I was about to enter the room, I was hesitating because I had to sort of cross all these people in order to find a seat. But at that time, an interesting fact is that suddenly Swami said, "Hey, Papu, come here," and beckoned me directly to sit at his feet. And that was a great surprise for me. First thing,
because I hesitated to go in, crossing all these people. I was very hesitant to do it. Yeah, so I was trying to find a small corner and sit down. But then Swami asked me to come and sit near his feet. And so that is how the first contact or first interactive step has taken place after what has happened in Dharwad and the intervening period where I lost my wife and all that. And the son and daughter I have now, they were very small children and all that, months old children. And Swami went on asking everybody about so many things, and then constantly, almost incessantly producing something or other and giving it to all these people. You know, to somebody rings, to somebody vibhuti, and to somebody something else and all that. And I can tell you very confidently that instead of waiting or even curious about what he will give to me, I was only interested in observing as keenly as possible by bending my neck in order to see what is going on in that palm when he was rotating the palm, when he is waving the hand. My concentration was only to find out what is going on there. And I can tell you, even today, I can sort of visualize, have that picture in my mind's eye, is that every time I bend my neck in order to find out what he is doing, what is happening there, Swami would look at me at the corner of his eyes and have a mischievous smile, and then would ask me, "Hey, scientist, what is going on?" And that is the only kind of conversation between him and me. Whereas the others were talking about various things, their problems, this and that. And some of them receiving these talismans or vibhuti or anything. And then suddenly, the interview was, or rather the meeting was over, almost over, coming to an end. Then, as we were getting up, there were all these people who already knew as to what that meeting would be and whom they will be meeting and all that. And so I suppose many of them have brought garlands and then give it to Swami, put them over his head and all that. And so what I did was that I was trying to clean up the mess that they have created, as it were, with all these garlands. And so I was interested in cleaning up his hair. As you know, that his hair is so thick and so bushy that I thought I would just clean him up. And so I took the task for myself. And then when I was doing that, Swami said, "Oh, you want to know whether this hair is real or unreal?" I said, "No, I'm not interested in that. I just want to clean up, that's all, because all these petals." Then he said, no, you may not be thinking like that. And here I might point out one feature, whether any of you have noticed ever, is that
he can be heard by the person intended when he is only, whether it is 1 foot away from him or 100 miles away from him. That is the feature I had noticed on the first trip itself, or rather, first exposure, I would say, to him. That ability that he displayed in order to reach the intended audience. Without the others, however near they may be, they won't hear a damn word of it. And so when he said that, no, you may not be suspecting, but the others might be, and therefore he asked me to pull the hair tight, nice and clean. So since he gave me that command, I just pulled his hair, and then he said, tell them whether it is real or unreal. See, because he said that some people might be thinking that he was wearing a wig. That crown of hair that on his head is not natural, etc. That is the first time, besides these various creations, a kind of reality test to which he exposed all the others through me having given a place near his feet. And afterward, the interview was over. I almost forgot about, or rather, never had the opportunity or the curiosity to go again. Until a few months later, my uncle came from my hometown, my father's younger brother. And for some reason, he expressed a desire to go and see Sai Baba. Then I said, we can go, but I have no interest in these kind of activities. If you have belief in him, for whatever reason, I can accompany you. And so I took him, and we both went to Vrindavan, and they're sitting in a line, and Swami came near both of us, and my uncle took that opportunity to touch his feet. That Swami allowed him to. But at the same time, from the corner of his eye, I could see he was looking at me. Essentially, I was not at all in a mood to touch his feet. I didn't even make an attempt at it. And the Swami was looking from the corner of his eye, I could see, probably wondering that why this idiot is not taking advantage of. But that is, there I am. I was not interested. And so after that, event, all the while knowing that I am married for a second time in 73, and that lady was a devotee of Swami.
Still, I never paid attention to that fact, even until 79. And my wife's father was an army recruiting officer in Bangalore. And she was a teacher in a school, in fact, a principal of a school, where I had to go in order to admit these two children of mine from the first marriage. And that led to the getting together and then finally marrying this lady. And her father, being an army recruiting officer, it seems he used to go to these places in Andhra Pradesh and in order, to do his job of recruiting people for the army. And in so doing, he had the opportunity to visit Puttaparthi and see Swami and all that. And it seems he used to come to his, return back to Bangalore and tell his family that there is this young fellow who is doing all kinds of miracles and who is not an ordinary human being like us, but something divine. That was his reading about Swami, and he's telling his family. From which family I got this lady to be my wife. And so one day after this uncle of mine visit, my wife said, I need to go, I want to go to Vrindavan, where Swami is giving discourses, and under the program called the Summer Showers. And almost for 1 month, he used to give discourses. That was a kind of a program that has gone on for some time. And when she insisted that we need to go at least once in order to hear him, I said, look, you're wasting my time. I'm not really interested. But if you want, if you are so insistent, we'll go. So I accompanied her. And when I accompanied her, of course, I was not invited, and therefore I didn't have any place inside the auditorium. But for some interesting reason, even though she was not invited, but she got a place in the auditorium because the Sevadal worker, it seems, saw some of these people standing outside, and they said that the Swami gave instructions asking them to come inside. And so I was outside of that auditorium and she is inside that auditorium. And Swami has started giving his discourses. And there was a downpour of rain. And I was so wet beyond description. Of course, there were many other people there also under the same conditions. And I only know very well that through in my mind, I was thinking that I came here against my will, and you seem to give me this soaking wet experience. If you really are the one that all of them say you are, next summer course, I should
be inside. And not only inside, but I should be giving a lecture or a discourse or whatever you want to call it. And the interesting fact is that is exactly what has happened. By next summer course, not only I was inside, but I was a part of the organizing committee that held, that organized the, who the speakers would be and all that. And Swami gave him that responsibility and also asked me to give some talks. See, this, up to that point, let me stop and say that it is a kind of a push and pull, which I resisted, but at the same time, the divine seems to have both the grace as well as the gravity to pull me in. And naturally, you can see that the divinity won and the man has to yield. And from then on, of course, so many things have happened. But one incident, or two more, I might refer to, which gives me, and therefore I want to share, that there seems to be a, what is called in Telugu, the avinabhava sambandham. That means a kind of inexplicable, cannot be explained by any reason or logic, but it is there, it happens. That each and every being is being pulled into the orbit of the divine when the divine decides that that particular being is intended for carrying out his work. And that is, as I see it, is not this just a story of this particular avatar called Sai Baba, but that is the story of the very purpose of the advent of the cosmic consciousness into an avatar, be it Rama, be it Krishna, be it Buddha, or whatever. Of course, the stories are built around in order to say, give some kind of a meat to the bones. By saying that, for example, Ravana was invincible except for, and therefore a retinue of Vanaras were recruited by Rama, etc. Similarly, in the Narasimha avatar, he had to come in a half animal, half human, etc. But in this particular avatar, as he himself has said, that
there is no one who is an example of 100% purity. Unlike in the other avatars, there was a specific target. A Ravanasura, a Kamsa, a Mahisha, etc. But in this avatar, as he himself said, there is no one single person, but all of them are polluted. All of them are targets for transformation or annihilation. And therefore, he chose the path of the transformation and the establishment of Dharma through the administration of love as a primary bonding factor and bringing people together in order to form a coherent team of service-oriented activities. And his interest in this, and it is his approach has been from day one, is to convey the message that all different religions are different tributaries ultimately joining the same ocean. And therefore, from day one onwards, as I'm told that during one of his walks along the banks of the Chitravarti river during his childhood days, and then after he announced his advent, while he was walking, he drew with his toe on the sand the symbol that we have, what is called the Sarvamata Samat, stupam, with all the 5 religions and their symbols, etc. So you can see that plan of action needed people of certain expertise, and so he drew from the masses people with the required expertise. And it is in that context that I was roped in. I can say that one day he said, and by that time, this particular individual had finished his bachelor's degree, or rather is about to finish his bachelor's degree. And he asked me whether I would be willing to guide him for his PhD at my institute. Of course, he didn't give me an indication as to where at he was in his studies, that he was only in the first year of BSc student, as a BSc student.
Then, if that is the case, then there is the second year BSc, and then the 2 years of MSc, and then the entrance exam to my institute, etc. Almost 3 or 4 years ahead, he asked me that question. And for some reason, unhesitatingly, I said that, Swami, if that candidate is eligible according to the standards of my institute, I will certainly take the responsibility to guide him. And mind you, it is almost 4 years ahead or something like that, that he took, or he asked me to give me a promise. And I did. Of course, for some reason known to him only, he was his favorite student. There are a few like that. Very interestingly, that despite the fact that Swami loves everyone, Swami's love is universal, Swami's love is this and that, but there are some interesting facts about his distribution of love, namely that some are a kind of favorites for him. And whether it is, what the reason is, we don't know. But this particular person was one such individual. And when I gave my promise far ahead, then I needed some kind of assurance that I will be able to deliver on my promise and that everything will be successful. But then the interesting fact is, here we are talking about an all-knowing person. That is how I visualize him in front of, and then put his photograph and then do or picture and or talk about him in such reverential terms and all that, because of our belief in his superior powers. But there is the flip side of it, which is a good example of what Maya is all about. So, for example, the day the consummation of my promise, and therefore the student becoming a PhD student with me, the very next day, next day he said that, when is he going to get his PhD? I said, Swami, only till yesterday, we were not sure whether he will be a student or not. And then something has happened, and the right way, everything is okay. But now we are beginning. And then I told him, according to the
schedule of training a PhD student, taking, for him to take the courses required, and then the exams, and then the thesis, etc. Normally, in our institute, a student gets his PhD, at least for that 5 years he has to spend. And now here he is, Swami asked me the very next day, when is he going to get his PhD? And on top of it, he would ask various kinds of questions as to is he going with girls? Is he wasting his time? Etc., etc. Because this student has to travel from Vrindavan to my institute every day and then get back because he used to live there. And so Swami's concern was that the outside world will pollute him and all kinds of things. So the questions are always. Mind you, here is a person whom we worship as an all-knowing one and all-powerful one, etc. But in his daily interaction with humanity, this is how he interacts. And therefore, you can envision for yourself as what the role of Maya here is. And so, for a few days and a few weeks, I used to say that, well, Swami, I don't think this is going to happen, that is going to happen, everything will be all right, etc. But then it came to a stage where this has become an incessant inquiry from his side to when is he going to get his PhD? Is he wasting his time? He's doing this, he's going this, he's, 1,000 questions. And to tell you, even today, I can tell you, this particular exchange on that one day, I told Swami, I am his PhD guide, not his stepmother there. And then Swami, I could still see that in mental picture of that conversation between Swami and me is because I spoke the truth with no fear or favor. And he said, oh no, I know. Why? See, these kinds of things have many have happened during my stay with him, where I had to keep in proper perspective as to what the duty is, what my role is, and what is it that I should do no matter what Swami is telling me. The fact that it might not be pleasing to him, but still I have to. And that is something which is a very difficult thing to do, simply because we are exposing ourselves to a powerful entity but at the same time, that powerful entity has given us a certain duties, and we have to do them
to the best of our abilities, with no hesitation whatsoever. And that is exactly a predicament. But that is where the role of Maya comes into the picture, in my opinion. So I used to tell very frankly, and sometimes to the astonishment of the people around, they used to tell me, how could you talk like that to Swami? How could you say no? Or how could you say that that is not how it is? I remember a few people who were very close to him, physically speaking, they'll say that you are very audacious. But then, the fact of the matter is that I am given a certain responsibility. And I have a duty to perform based on that responsibility given to me. And there, I have to use my discretion and understanding, etc. And no matter what. Which means that no, from tomorrow onwards, he can give instruction to the gatekeepers, as it were, saying that don't allow him inside Vrindavan or Puttaparthi, or when he comes here or comes there. He is a person not to be entertained. He can say that. And he has done that to many people I know. But then, you must be prepared with the required purity in yourself in order to face that situation. When can you get that? Only when you do not aspire or even think about something else except to perform your duties and responsibilities that you have undertaken to do. So, the lesson that at least I learned very soon is interacting with the Swami is like walking on a double-edged sword. And what this requires is a consciousness where you have all your faculties intact and all your distractions completely out of your system. In other words, I can say it is not a picnic to interact with a person like that. Sometimes it is so haranguing that you feel like it's a mercurial, it's enigmatic. Well, he's not a human being like us. Though
he has gone on, assumed the human form. And here is an entity who has the capacity to declare, I am I. Here is an entity who didn't have all that we have, namely a formal education, a formal way of interacting with society. Or to put it in the common day language, a village boy. But a village boy with the universe in the palm of his hand. And therefore, a simple curiosity for anybody would be, what is this phenomenon? How come? In a person who looks like us, who walks like us, who talks like us, a bit like everybody else, how come such a strange, inexplicable phenomenon reside? And therefore, what is the meaning of this kind of existence of the cosmic energy? Mind you, for example, let me quickly close this by saying that I think I mentioned a story about a particular individual from Malaysia came to me and said that he wanted an interview with Swami, and that wherever he went, in order to find out the ways and means by which he can achieve his goal of meeting Swami, all of them have, it seems, according to him, all of them have advised him to go to me and then might be successful in his attempt. And so one evening he came to my house in Bangalore, and then we went, and then I think I related this incident some time ago. And on the way to Vrindavan, just about a mile and a half or two from the premises, the car broke down, or the taxi. And then I was, now we didn't know what to do. It is to put it as a God-forsaken place. Afterwards, it became that truism is not true. Because I said to this gentleman, let us walk. It's only about 2 miles or 2.5 miles. And so having come this far, because the driver said that the car broke down and cannot be done anything.
And so as we started walking, an auto rickshaw comes, and that too an empty auto rickshaw at that point of at that location. And the first question that the driver asked was, "Are you going to Vrindavan?" We said yes. Then he said, "Hop in, I will take you." And we went. And afterwards, I don't know what has happened to that rickshaw and the driver. We were waiting at the gates, and because at the gate some people have known me, so they said that Swami is about to go upstairs and let me see what instructions I will get. And the interesting thing is that Swami still was waiting there instead of going upstairs and retire for the day. And so I had the opportunity to go to Swami and said that, look, as I opened my mouth to say as to whom I brought, who I brought, and what his intentions are and all that, even one word came out of my mouth. Even before that, Swami said, "Why did you ask that professor from Malaysia to stay outside the gate? Bring him in." And so I brought him in, and they were talking to each other, and they forgot about me completely, of course, as it should happen, as always it happens. And they both of them, they both went inside the interview room, and then afterwards, that gentleman comes to me and said, "He is God. There is no doubt about it for me. I am cured." Here he is running around for the past few days, and the solution evaded him, and somehow he found the solution, and his problems are solved. Now, what is it that a pinch of vibhuti has done, or an exposure to this brilliance has done, or to the exchange of a few words has done? We don't know. There are many instances of this type that I have witnessed, having gotten the opportunity to serve him. But then I think I need to close this by saying, whether you accept him, or rather, let me put it, whether you reject him, as I said, I am not interested in visiting with such lunatics, or accept him by accepting the work that he wanted us to do, or by worshipping him having a concept in our mind that here is a walking and talking divinity, worthy of reverence and worship.
And therefore, having faith in oneself and having faith in Swami and having faith in the universality of the presence of that cosmic consciousness, ultimately you achieve your goal of liberation. Like that ripened cucumber falling from the vine. Urvarukamiva bandhanat. Therefore, that release, that kind of release through knowing thyself is the true moksha. All other ways can be called a temporary moksha because they are escape valves through which you have achieved this goal. That is what I learned, namely that know yourself and therefore know completely and wholeheartedly what God is. God, to me, is an acronym for grace of the divine and gravity of the divine. These two force fields are inherently in every one of us, but they are masked. And that mask has to be removed so that the live embers get exposed and allow us to achieve the goal of liberation from the bondage. Thank you. Sai Rama, Sastri Uncle. It was such amazing experiences that you have shared. Does anyone have questions for Sastri Uncle? If not, on behalf of the Kansas Sai Center, we'd like to thank you from the bottom of our hearts, Sastri Uncle, for sharing such divine glimpses of Swami's divinity. We truly enjoy listening to you always, and we look forward to hearing from you again and again. Now we'll be moving on to the Dakshinamurti Stotram chanting. श्रीमत् शंकराचार्य विरचित श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्री दक्षिणामूर्तये नमः। मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः
ఆచార్యేంద్రం కరకలితచిన్ముద్రమానందరూపం స్వాత్మారామం ముదితమదనం దక్షిణామూర్తిమీడే. స్వాత్మారామం ముదితవదనం దక్షిణామూర్తిమీడే. విశ్వం దర్పణ దృశ్యమాన నగరీ తుల్యం నిజాంతర్గతం పశ్యన్నాత్మని మాయయా బహిరివోద్భూతం యదా నిద్రయా. యస్సాక్షకార కురుతే ప్రబోధ సమయే స్వాత్మానమేవాద్వయం తస్మై శ్రీ గురమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే. బీజస్యాంతరివాంకురో జగదిదం ప్రాగ్నిర్వికల్పం పునః మాయా కల్పిత దేశ కాల కలనా వైచిత్ర్య చిత్రీకృతం. మాయావీవ విజృంభయత్యపి మహాయోగి వయస్వేచ్ఛయా తస్మై శ్రీ గురమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే. యత్సైవ స్ఫురణం సదాత్మకమసత్కల్పార్థకం భాసతే సాక్షాత్ తత్వమసీతి వేదవచసా యోగోదయత్యాశ్రితాన్. యస్సాక్షకారణాద్ భవేన్న పునరావృత్తిర్భవాంభోనిధౌ తస్మై శ్రీ గురమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే. నానాచిత్రఘటోదరస్థిత మహాదీప ప్రభాభాస్వరం జ్ఞానం యస్య తు చక్షురాదికరణద్వారా బహిస్పందతే. జానామీతి తమేవ భాంతమనుభాత్యే తత్సమస్తం జగత్ తస్మై శ్రీ గురమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే. దేహం ప్రాణమపీంద్రియాణ్యపి చలాం బుద్ధిం చ శూన్యం విదుః స్త్రీ బాలాంద జడోపమా స్వాహమితి భ్రాంతా భృసంవాదినః. మాయాశక్తి విలాస కల్పిత మహావ్యామోహ సంహారిణే తస్మై శ్రీ గురమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే. రాహుగ్రస్త దివాకరేందు సదృశో మాయా సమాచ్ఛాదనాత్ సన్మాత్రః కరణోపసంహరణతో యో భూషుప్త పుమాన్. ప్రాగ్రస్వాప్నమితి ప్రబోధ సమయే య ప్రత్యభిజ్ఞాయతే తస్మై శ్రీ గురమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే. బాల్యాదిష్వపి జాగ్రదాదిషు తథా సర్వావస్థాస్వపి వ్యావృత్తాస్వనువర్తమానమహమిత్యంతఃస్ఫురంతం సదా. స్వాత్మానం ప్రకటీకరోతి భజతాం యో భద్రయా ముద్రయా తస్మై శ్రీ గురమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే. విశ్వం పశ్యతి కార్యకారణతయా సస్వామి సంబంధతః శిష్యాచార్యతయా తదైవ పితృపుత్రాధ్యాత్మనా భేదతః. స్వప్నే జాగ్రతి వాయ ఏష పురుషో మాయా పరిభ్రామితః తస్మై శ్రీ గురమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే. భూరంభాంశ నలో నిలోంబరమహర్నాథో హిమాంస పుమాన్ ఇత్యాభాతి చరాచరాత్మకమిదం యత్సైవ మూర్ఛష్టకం. నాన్యత్కించన విద్యతే విమృశతాం యస్మాత్ పరస్మాద్ విభోః తస్మై శ్రీ గురమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే. సర్వాత్మత్వమితి స్ఫుటీకృతమిదం యస్మాదముష్మిన్ స్తవే తేనాస్య శ్రవణాతదర్థమననాద్యానాశ్చ సంకీర్తనాత్. సర్వాత్మత్వ మహావిభూతి సహితం స్వాదీశ్వరత్వం స్వతః సిద్ధ్యేతత్ పునరష్టదా పరిణతం చైశ్వర్యమవ్యాహతం. వటవిటపి సమీపే భూమిభాగే నిషన్నం సకల ముని జనానాం జ్ఞానదాతారమారాత్. త్రిభువన గురుమీశం దక్షిణామూర్తి దేవం జనన మరణ దుఃఖ ఛేదదక్షం నమామి.
चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्विवा गुरोस्तु मौनव्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। इति श्रीमच्छंकराचार्य विरचितं श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्रं संपूर्णम्। Om Sai Ram. Thank you so much for chanting the Dakshinamurti Stotram. It was really blissful. Next, we'll be moving on to so we will be giving a brief introduction on him. So to give a brief introduction on Sri Mailavarpu Srinivasa Rao Garu, he is originally from the West Godavari district of Andhra Pradesh. His education was in Bhasha Pravina Andhra Girvana Vidyapeetham Kovuru, MA Telugu Andhra University, MA Sanskrit Andhra University, and PhD from Andhra University. And then his PhD thesis was in. Namaste, Guru Garu. So you want me to? His PhD thesis. PhD thesis. Okay. This is from Ahobala Pandityam. And then he is working as principal in Kota Lakshmaya Naidu Sanskrit College. Other positions he has held: Andhra University Visakhapatnam, member Board of Studies, Oriental Studies, member Academic Council, member Senate, Nagarjuna University, Nagarjuna Sagar, member Senate, Dean, Oriental Colleges, and also he served as Chairman, Studies Board, Oriental Learning. Has so many publications, like several of them, and we can quote some of them here. Is Balakandam, Story and Meaning, 3rd edition, and Ayodhya Kandam, 3rd edition, Sundarakandam, and it's like Story and Meaning and for daily Parayanam, it's an 8th edition, and Uttarakandam, Story and Meaning, and Lalita Sahasranama Puja Mantra Antarardham, Vivarana, and like that, so many of them. I mean, several of his publications are here, and I'm just quoting a few of them. Srimad Bhagavatam, Sri Vishnu Sahasranamam, and Antarardha Saundaryam, Vishnu Sahasranamam, Sri Vishnu Sahasranam Stotram, meaning for each name. There are like thousands, like Vishnu Sahasram means 1,000 names, right? So he was like, he's giving pravachanams on Vishnu Sahasranamam and meaning for all the names, each one with profound messages. And then Sri Anjaneyam, Sri Anjaneyam, and Aditya Hrudayam Stotram, Sri Maha Vaibhava Lakshmi Vratakalpam, Magamasam Anta Goppada, means his Magamasam is so, auspicious, and he has pravachanams on that topic, particular month. Magamasam is one of the months in Telugu calendar. Proficiency in Oriental learning English, Bala Prodha Vyakarana Karadipika. Translation into Telugu, a core of Sanskrit version of Balakanda
as part of Bhagavatam project of Tirumala Tirupati Devasthanam, TTD. And also he has also so many books to be published, and then some of his other credentials to give highlights of. So he has more than 4,000 lectures on Ramayanam, Bhagavatam, Bharatam, and other historic and mythological works all over India and across the world in the US, the Middle East, and throughout the globe. And when it comes to through television on Doordarshan, he was a speaker during Sri Venkateshwara Swami Brahmotsavam. And then also on Doordarshan, he was a speaker on Vinayaka Chavati. And then he's a speaker on several channels like ETV, NTV, Ma TV, Suman TV, and TV5. And then he has 1,418 episodes on Laita Sahasranamam, Sri Laita Osute in Bhakti TV and NTV. And he is a regular speaker on Bhakti TV, SVBC, and devotional television channels in Telugu and other languages. And the titles he has been given were Ramayana, Pravachana Sudhakara by Sri 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 Pushpagiri Pidatapati, and Ramayana Sudha Nidhi by Sriman Goganti Sita Rama Charyulu. And his lifetime desire is... And its lifetime desire is to see Ramayanam, Bharatam, and Bhagavatam replacing the regular TV serials. So hope you got the point here. So these days, it's like TV is like more polluted. So Guru Garu's main aim, it's more like lifetime desire is to see Ramayanam, Bharatam, and Bhagavatam replacing the regular TV serials. It's for everyone's New Year resolution, whoever are watching the TV serials. It's a good start not to watch anymore. Sai Rama. Sai Rama. And also recently, he's ardent devotee of our beloved Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. And just a couple months ago during Navaratri, he spoke during Veda Mahasabha at Sai Kulanthal in Prashanti Nilayam this year of it was September, October of 2022. Now I'd like to hand over the mic to Brahmashri Mailavar Bhushrini Vasarao Garu. Sai Ram. Sai Ram. ఎంతసేపు ఒకసారి చెప్తారా? Oh, yeah, you have about an hour. Okay, 1 hour. Tarvata, if anyone wants to like even a Dharma Sandeha question answer session, then go down. So we are flexible with the timings. As long as we line up, you can continue. Yeah. Namami puttapartisham Saidevam. Namami puttapartisham Saidevam Mahagurum. అవతారము ఉత్తారము అని 2 మాటలు ఉంటాయి. అవతారం పైనుండి క్రిందికి లోకంలో ధర్మాన్ని ప్రతిష్ఠించడం కోసం వచ్చేవాడని అవతార పురుషులు అంటారు. ఎప్పుడో ఎందుకో అకస్మాత్తుగా లోకమంతా అధర్మమయం అయిపోయిందని వారికి అనిపించినప్పుడు పైనుంచి అలా క్రిందికి దిగుతారు. ఉత్తారం ఇక్కడి నుంచి స్వయంగా ఈ బొందితో ఉన్నటువంటి శరీరంతో పైకి వెడతారు. అది ఉత్తారం. అలా పైనుండి కిందికి దిగి వచ్చినటువంటి అవతారాన్ని మనం మామూలుగా శ్రీ మహావిష్ణువుకి సంబంధించినవి 10 చూస్తాం. శంకరుడికి సంబంధించిన అవతారాల్ని 11 చూస్తాం. ఇదే మామూలుగా అలంకారాలు అవతారాలు అనుకుంటాం మనం. ఒక క్షణాన్ని నిజాన్ని నిజంగా కానీ ఆలోచించి చూస్తే మహానుభావులైనటువంటి వాళ్ళు మన మధ్య తిరుగుతూ ఉండేటటువంటి రూపంలో అవతరిస్తూ ఉంటారు.
ఓ రాముడు, ఓ కృష్ణుడు అక్కడి నుంచి దిగొచ్చినా కూడా మనందరితోనూ కలిసి తిరిగినటువంటి విధానాలు ఖచ్చితంగా కనిపిస్తాయి. ఈ దృష్టితో మనం పరిశీలించి చూస్తే మహానుభావులైనటువంటి సత్యసాయి స్వరూపులు, మహానుభావులు సాక్షాత్తు స్వామి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి అవతారం, రామావతారం, కృష్ణావతారం, ఈ అవతారాలతో సమానమైనటువంటి అవతారమూర్తి అనడంలో ఏ విధమైన సందేహము లేదు. దీన్ని జాగ్రత్తగా మనం పరిశీలించుకోగలగాలి. మొదట్లోనే మనవి చేశాను, పైనుంచి క్రిందికి దిగితే అది అవతారం అని, కింది నుంచి పైకి వెడితే అది ఉత్తారం అని. స్వామి ఒకసారి ఈ లోకానికి వచ్చి లోకాన్ని కొంత సరిచేసి తనదైనటువంటి శైలిలో ఓ ప్రత్యేకమైనటువంటి ధర్మ స్థాపనని చేసి పైకి వెళ్ళాలి అని నిర్ణయించుకుని ఆయన అవతారమూర్తి అయ్యారు. ఇక్కడి నుండి అక్కడికి అలా వెళ్ళి ఉత్తారమూర్తి కూడా అయ్యారు. మనకి భారతంలో ధర్మరాజు స్వర్గ ఆరోహణాన్ని అలా చేసినట్టు కనిపిస్తుంది. ఈ మధ్యలో అనేకమైనటువంటి లీలల్ని మనం గమనించవచ్చు, గమనిస్తూ ఉంటాం. చాలా మందికి తెలిసినటువంటి విషయం. ఒకే ఒక్క మాట, ఎవరైనా వ్యక్తి యొక్క గొప్పతనం ఎప్పుడు తెలుసుకోవాలి అని అడిగితే శాస్త్రం మాట అంది, వ్యక్తి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత గమనించమని అంది. వ్యక్తి ఉన్నప్పుడు ఆయనకున్న సంపద, అధికారం, పాండిత్యం, పలుకుబడి మొదలైనటువంటి అనేక కారణాల ద్వారా అబ్బో ఆయన చాలా గొప్పవాడండి, సహాయాన్ని పొందడం కోసం ఉండేవాళ్ళు చాలా మంది అంటూ ఉంటారు. కానీ వ్యక్తి వెళ్ళిపోయినటువంటి మరుక్షణంలో ఈ పదవి, సంపద అన్నిటినీ ఆశించి ఉన్నవాళ్ళు, ప్రయోజనాన్ని పొందిన వాళ్ళు తిరిగి మళ్ళీ కంటికి కనిపించరు. ఈ మాట బాగా గుర్తుంచుకోవలసిన సత్యం. ఇది నిజం కాబట్టే స్వామి తన భౌతికమైనటువంటి శరీరాన్ని ఇక్కడ విడిచేసి ఆ లోకానికి వెళ్ళిపోయిన ఇప్పటికి కూడా పుట్టపర్తికి కానీ మనం వెడితే ఆయన ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా అయితే తెల్లవారుజామున శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం కోసం చలిలో అలా స్నానాన్ని అంతటి చేసి వడికిపోతున్న శరీరాలతో దర్శనాలకి వెడుతూ ఉంటారో, ఎదురు చూస్తూ ఉంటారో, అదే తీరులో పుట్టపర్తిలో అలా ఎదురు చూస్తూనే కనిపిస్తారు తప్ప ఎక్కడ స్వామి లేరుగా అనేటటువంటి ఆలోచన ఏ ఒక్కరి హృదయంలో ఉండదు. ఎందుకని? ఆయన నిజమైనటువంటి ఉత్తారమూర్తి కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి తనదైనటువంటి అమోఘమైన ఆ శరీరంతో సహా వెళ్ళిన వారు అని అనుకోవడానికి అనుమానం ఏమాత్రం లేదు. మనకి శరీరం ఇక్కడ కనిపించడం లేదు, కానీ ఆయన శరీరం మొత్తం కళ్ళకి కనిపిస్తూ అక్కడ ఉంటుంది అందరికీ. నా అనుభవం కూడా అదే. సాయి కుల్వంత్ హాల్కి వెళ్ళినప్పుడు లేదా మిగిలినటువంటి ఏ గృహానికి వెళ్ళినా లేదా ఎక్కడెక్కడ మందిరాలు ఆయనకి సంబంధించినవి ఉన్నా అక్కడ ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక సింహాసనం, దానికి ఇటుపక్క అటుపక్క చేతులు అనే చోట రెండు ప్రత్యేకమైనటువంటి జేబురుమాళ్ళు, ఒక గ్లాసు నిండా నీరు అక్కడలా పెట్టబడి ఉంటుంది. బాగా జాగ్రత్తగా అంతర్లీనమైనటువంటి కళతో ఒకసారి పరిశీలించి చూస్తే ఆయన అక్కడ ఉన్నట్టుగానే అనిపిస్తుంది. హృదయంతో దర్శిస్తే, కళ్ళతో కాదు. చూడడం వేరు, దర్శనం వేరు. చూడడం అంటే మనం కళ్ళతో అలా చూడడం, దర్శనం అంటే ఆయన మనని చూసేలాంటి కళ్ళతో మనం చూడడం. భగవంతుడి దర్శనానికి వెళుతున్నారా అంటారు, అంటే నువ్వు చూడడానికి వెళుతున్నావా అని అర్థం కాదు.
ఆయన మనని చూసేటటువంటి ఆ విధమైన భక్తి భావంతో ఆయన కళ్ళు అలా విచ్చి మనని చూసేలా ఏ ఆర్తితో భగవంతుణ్ణి చూస్తామో ఆ చూపు దర్శనం అవుతుంది. ఒక్కసారి అలా పుట్టబర్తిలో ఉన్నటువంటి సింహాసనాన్ని ఇందాక అన్నట్టుగా మరి ఏ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ సింహాసనాన్ని లేదా ఏ సాయి మందిరాల్లో ఉండేటటువంటి ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి సింహాసనాన్ని కానీ చూస్తే ఆ చూపులో దర్శన విధానం కానీ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఆయన అలా ఉన్నట్టుగానే కనిపిస్తుంది. మనం ఏదైనా తేడా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆయన చిరునవ్వు లోపల నవ్వుకుంటూ కనిపిస్తారు. హృదయపూర్వకంగా మనం మాట్లాడుతున్నాం అని కానీ అనిపించినట్టయితే ఇలా ఒకసారి అనుకుంటూ అలా మనకేసి తలని చిన్నగా వంకర తిప్పి చూస్తున్నారా అని అనిపిస్తుంది. ఇది నా సంపూర్ణమైన అనుభవంతో కూడిన భావం. శ్రీమద్ రామాయణంలో మాట ఉంది, భరతుడు స్వయంగా రామదర్శనానికి వెళుతున్నాడు. చిత్రకూటంలో ఉన్నటువంటి రాముణ్ణి చూడడం కోసం భరద్వాజ మహర్షి స్వాగతించాడు భరతుడిని. భరతుడు లోపలికి వెళ్ళాడు. చక్కనైనటువంటి చిత్రకారుడు గీతలు గీసి అలా బొమ్మల్ని సృష్టించినట్టుగా భరద్వాజుడు అమోఘమైనటువంటి మందిరాన్ని అక్కడ ఏర్పాటు చేశాడు. సుందరమైనటువంటి నృత్యాలని చేయగలిగిన ఎందరో సుందరాంగనల్ని శరీరం నిండుగా ఆభరణాలు వేసుకుని అక్కడ నిలబెట్టాడు. అమోఘమైనటువంటి వాద్య తూర్య ఘోషధ్వనులు బ్రహ్మాండంగా అన్ని విధాలైనటువంటి వీణావాద్యాలు, ఇతరమైనటువంటి మృదంగ వాద్యాలు, అన్ని వాద్యాలు మోగుతూ ఏర్పాటు చేశాడు ఉండేలా. భరతుణ్ణి పిలిచి, నాయన రాముడి తర్వాత నువ్వే కదయా పుట్టావు, అంచేతనే కదా రామ భరత లక్ష్మణ శత్రుఘ్న అని తెలిసిన వాళ్ళందరూ అంటారు. రాముడు అక్కడ చిత్రకూటంలో ఉండి 14 సంవత్సరాల పాటు రాజ్యాన్ని చేయడానికి ఏమాత్రం ఇష్టాన్ని చూపించకుండా ప్రతిజ్ఞని నిర్వహించడం కోసం వాళ్ళ అమ్మకిచ్చినటువంటి మాటని తప్పకుండా నిలబెట్టుకోవడం కోసం చిత్రకూటంలో ఉండి రాను అని అంటున్నాడు. కాబట్టి ఇదిగో నీకు రాజసింహాసనాన్ని ఇస్తున్నాను అని ఆ రాజు కూర్చోవలసినటువంటి సింహాసనాన్ని, ఆ పక్కనే ప్రధానుడైనటువంటి మంత్రి కూర్చునే సింహాసనాన్ని, ఆ పక్కన అతి ముఖ్యుడైనటువంటి మంత్రి ఉండేటటువంటి ఆ సింహాసనాన్ని, అలాగే రాముని ప్రధాన సింహాసనం పక్కన మళ్ళీ ఇంకో మంత్రి కూర్చునే మొత్తం 5 సింహాసనాలను ఏర్పాటు చేశాడు. ఏర్పాటు చేసి భరతుణ్ణి ఆహ్వానిస్తూ, రాముడు రాజు అయినటువంటి వాడు ఏ సింహాసనంలో కూర్చోవలసి ఉంటుందో ఆ సింహాసనాన్ని చూపించి, భరతస్వామి అధిష్ఠించవయ్యా, నీ కోసం సిద్ధంగా ఉంది అని స్వయంగా చూపించాడు. బాగా గమనించవలసిన అంశం. బ్రహ్మాండమైనటువంటి అయోధ్య రాజ్యం ధర్మబద్ధంగానే వస్తుంది భరతుడికి. మరి ఎలాగో కాదు, వాళ్ళ అమ్మ అయినటువంటి కైకమ్మకి నీకు పుట్టబోయే పుత్రుడికే రాజ్యాన్ని ఇస్తానన్నాడు ఆయన దశరథుడు. అంచేత ఖచ్చితంగా రాజ్య సింహాసనంలో తాను కూర్చుంటే అది ఏ విధంగానూ న్యాయ విధానం ప్రకారం తప్పు కాదు, ఖచ్చితంగా సరవుతుంది కూడా. భరతుణ్ణి పిలిస్తే భరతుడు వచ్చాడు. వచ్చి ఆ సింహాసనాన్ని చూసి రామాయాభిప్రణమ్యచ, దాంట్లో రాముడేలా కూర్చున్నట్టుగా స్పష్టంగా దర్శించి ఒక్కసారి నమస్కారాన్ని చేసి ఆ సింహాసనం ఎక్కడ నేల మీద ఉందో ఆ ప్రదేశానికి కళ్ళకి అద్దుకుంటూ నమస్కారాన్ని చేసి వాలౌ వ్యజనమాదాయ న్యషీదత్ సచివాసనే,
ఆ రాముడు కూర్చునేటటువంటి సింహాసనానికి పక్కగా ప్రధానుడైనటువంటి ఒక మంత్రి కూర్చునే ఆ సింహాసనంలో తాను కూర్చోవడమే కాకుండా కూర్చోడానికి ముందు వాలం యజనమాదాయ వింజామరిని వీస్తూ రాముడే అక్కడ ఉన్నటువంటి భావంతో వింజామరిని వీస్తూ అక్కడ అలా ఉండిపోయాడు. ఆ తర్వాత కూర్చున్నాడు. అంటే ఏమిటి అర్థం? అక్కడ నిజంగా భౌతికంగా రామచంద్రమూర్తి విగ్రహం లేకపోయినా, రామచంద్రమూర్తి స్వరూపం లేకపోయినా, ఎవ్వరికీ ఆ సింహాసనం ఖాళీగా ఉన్నట్లుగానే కనిపిస్తూ ఉన్నా అందరికీ కూడా తాను మాత్రం అక్కడ రామచంద్రుడు ఉన్నట్టుగానే భావిస్తూ ఆ వింజామరిని వీసి అదే సింహాసనంలో పక్కన ఉండిపోయాడు. అలాంటిది దర్శనం అవుతుంది, కానిది చూపు. అంచేతనే కుష్వంతాల్లోకి వచ్చేటటువంటి సాయి గ్రంథాలకు వచ్చేటటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఆ స్వామి కూర్చునేటటువంటి సింహాసనానికి భక్తి శ్రద్ధలతో నమస్కరిస్తూ కనిపిస్తారు తప్ప ఎవ్వరూ కూడా చూసేవాళ్ళు కనిపించరు. ఎందుకని? స్థలరమణీయం జలరమణీయం. ఓ స్థలానికి ఓ ప్రత్యేకత ఉంటుంది, ఓ నీటికి ఓ విశిష్టత ఉంటుంది. అంచేతనే మనం ఏదైనా ఉద్యోగంలో బదిలీ అయి ఎక్కడికైనా మరో ప్రదేశానికి వెళితే ఆ నీళ్లు నాకు పడలేదండి అంటాం. ఒక్కో నీటిలో పౌరుష గుణం ఉంటుంది, ఒక్కో నీటిలో వినయ విధానం ఉంటుంది, ఒక్కో నీటిలో ప్రతీకార బుద్ధి ఉంటుంది, ఒక్కో నీటిలో శాంత ధోరణి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ పిచ్చి మాటలు కాదు. ప్రాచీనమైనటువంటి మహర్షులు ఏ నీటికి ఏ విధమైన గుణం ఉంటుందో, ఆ నీటిని తాగిన వ్యక్తికి ఏ విధమైన లక్షణాలు అబ్బుతాయో గమనించి ఆ నదులని ప్రత్యేకంగా విభజన చేసి ఇవిగో ఈ నదులు మాత్రమే, గంగే చయమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరి జలే అస్మిన్ సన్నిధి కురు. గంగ, యమున, సరస్వతి, గోదావరి. గంగే చయమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదా సింధు కావేరి. నర్మదా నది, సింధు నది, కావేరి. ఇవి నేను నిత్యం స్నానం చేసేటటువంటి జలాల్లోనికి వచ్చుగాక అని ప్రార్థన చెయ్యాలన్నారు. గంగానదిలో స్నానాన్ని చేసినా, గంగానది నీటిని తాగినా పవిత్ర భావం కలుగుతుంది తప్ప గంగని అపరిశుభ్రం చేద్దాం లేదా నన్ను తిడదాం ఈ ఆలోచన రాదు. యమునా నది నల్లగా ఉంటుంది, గంగ యమున పక్క పక్కనే కనిపిస్తూ ఈ తెల్లదనం ఆ నల్లదనం స్పష్టంగా తెలుస్తూ ఉంటుంది. యమునా నది లక్షణం ఏంటంటే ఆ నీటిని స్వీకరించగానే నేను ఇట్లాంటి తప్పు పనులు చేయకూడదు, ఇట్లాంటి నిందల్ని చెయ్యకూడదు, గంగల్లా పవిత్రంగా ఉండాలి, లేకపోతే ఇలా నేను వేరు విధంగా అందరికీ కనిపిస్తాననే ఆలోచన కలుగుతుంది. గోదావరి తర్వాతది గోదావరి నది. నాసికాత్రయంబకానికి నేను వెళ్ళాను, పైకి వెళ్ళాను. ఎక్కడి నుంచి ఆ గోదావరి వస్తుందో చూస్తే చిన్న చిటికిన వేలంత సన్ననైనటువంటి ఆ మార్గం నుండి అలా వస్తూ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఊళ్ళని నగరాలన్నింటినీ కూడా భయపెట్టేస్తూ ఉండేలా భయంకరమైనటువంటి ప్రవాహంతో కనిపించే గోదావరి ఆ పుట్టినటువంటి చోటులో సన్ననైనటువంటి చిటికెన వేలంతటి ధారత ఉందా? ఏమిటిది అని. గోదావరి నదికి ఉన్నటువంటి లక్షణం ఏమిటంటే
పాండిత్యాన్ని అలా పెరిగి 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 పెద్ద చేసేలా చేస్తుంది గోదావరి లక్షణం అది. అంచేతనే సహజంగా ఎక్కువ మంది పండితులందరూ కూడా గోదావరికి అటు, గోదావరికి ఇటు, గోదావరికి అటు అర్ధరి తూర్పు గోదావరి, గోదావరికి ఇటు పశ్చిమ గోదావరి, ఆ ప్రాంతాల్లో ఉండేటటువంటి వాళ్ళే కనిపిస్తారు. గోదావరి నదిలో ఆ నీటిని కానీ స్వీకరించినట్లయితే పాండిత్యపు లక్షణం బాగా పెరుగుతుంది. చిటికెని వేలు అంతటి ధారతో ఉండే గోదావరి ఇంత పెద్ద విశాలంగా అయిపోయింది. ఎలా అవుతుందో అలాగే సామాన్యమైనటువంటి మేధ బుద్ధి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కూడా గోదావరి జలాల్ని కానీ అలా స్వీకరిస్తూ ఆ ఒడ్డు ప్రాంతంలో కానీ ఉన్నట్లయితే అంత చిటికిని వేలంతటి ధారా రూపంలో ఉండేటటువంటి జలం ఎంత విశాలంగా కనిపిస్తుందో అలా ఖచ్చితంగా వ్యక్తి, ఆ నీటిని సేవించిన వ్యక్తి అంతటి మహాపండితుడు అవుతాడు. అనుమానం ఏమాంతం లేదు. తూర్పుగోదావరికి వెళ్తే ముంగండ అగ్రహారంలో ఉండేటటువంటి జగన్నాథ పండితరాయలు సామాన్యమైనటువంటి వాడు. ఆ గోదావరి జలాలని తాగి ఎంత గొప్పవాడైపోయాడు. స్వయంగా ఢిల్లీ పాదుషా వచ్చి ఈయన్ని కోరి స్వయంగా నువ్వు మా ఆస్థానానికి రాని పిలుచుకుని వెళ్ళాడంటే అంతకంటే గొప్పతనం గోదావరి జలాల గురించి చెప్పదగింది మరొకటి ఉందా? ఎందుకు ఈ మాట మనవి చేస్తున్నాను అని అంటే, జలరమణీయం, జలానికి ఆ శక్తి ఉంటుందని చెప్పడానికి. పుట్టపర్తిలో ఉండేటువంటి ఆ జలాలని స్వీకరించినట్లయితే స్వామిని సేవించాలనే ఖచ్చితమైనటువంటి ఆలోచన కలిగి తీరుతుంది. నేరాన్ని చేయకూడదనే అభిప్రాయం కలుగుతుంది. అంచేతనే 70-80 వేల మంది భక్తులైనటువంటి వాళ్ళు శ్రోతలుగా వచ్చి అన్ని రోజులు ఉత్సవాలు అక్కడ జరుగుతూ ఉన్న ఒక్క చెప్పుని పోగొట్టుకున్న వాళ్ళ దాఖలాలు ఉండవు. ఎందుకని? ఇది నాది కాదు, నేను దీన్ని తీసుకెళ్ళకూడదు. అదే అనకూడదు. కానీ మిగిలిన దేవాలయాలకి మనం వెళ్ళి చూడండి, ఎన్ని విధాలైనటువంటి సందర్భాల్లో, ఎన్ని సమయాల్లో ఎన్ని మనం కోల్పోతూ ఉంటాం. అతి ముఖ్యమైనటువంటి సంచుల్ని, బంగారాన్ని, ఇంకా ఇతరమైనటువంటి వాటిని ఇక్కడ లేకపోవడానికి కారణం జలరమణీయం. మరి స్వామి యొక్క దర్శనానికి తెల్లవారుజామున అంతమంది అలా చల్లటి శీతకాలంలో స్నానాన్ని చేసి ఎందుకలా ఆయన రాకకి ఎదురు చూస్తారు? ఆయన భౌతికంగా లేకపోయినా స్థలరమణీయం, స్థలానికి ఉండేటటువంటి శక్తి వ్యక్తిని అక్కడికి రప్పిస్తుందంటే అనుమానం లేదు. ఒక్కో స్థలం ఉంది, ఆ స్థలంలో నిరంతరం భజనలు, తపస్సులు, ధ్యానాలు, ఎదురుచూపులు, ఆర్తి, చెప్పలేని సంతోషం, ఇన్ని భావాలని స్వామి యొక్క ముఖాన్ని చూడగానే కనిపిస్తుంది. ఆ కనిపించే స్వామి యొక్క 2 కళ్ళ దృష్టి నిరంతరం ఆ కుల్వంతాల్లో అంగుళం 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 మీద పడింది. కాబట్టి అక్కడ కూర్చున్నటువంటి వ్యక్తికి తప్పక స్వామి కళ్ళలోనికి కళ్ళు పెట్టి చూసి ఆ అనుగ్రహాన్ని పొందాలనేటటువంటి ఎదురుచూపు, పొందిన తర్వాత చెప్పలేనటువంటి ఆనందం కలుగుతూ ఉంటుందనేది ఒక్క మారైనా పుట్టపర్తి వెళ్ళినటువంటి వారికి కలిగే అనుభవం, అనుమానం లేదు. ఆ జలరమణీయం, స్థలరమణీయం అన్ననే ఆ నీటిని తాగడం, ఆ కుల్వంతాల ప్రదేశంలో కూర్చోవడం, ఈ 2 కానీ ఉన్నట్లయితే వ్యక్తి అంతే. త్వద్దాసదాస ఉంది కదా మామూలుగా, నీకు సంపూర్ణమైనటువంటి భక్తుణ్ణి అయిపోయా నేను, అనుమానం ఏమాత్రం లేదు అనే అభిప్రాయంతో వచ్చి త్వద్భృత్య భృత్య పరిచారక భృత్య భృత్య భృత్యశ్చ భృత్య ఇతి మాం స్మర.
నీకు సేవకుడు, సేవకునికి సేవకుడు, సేవకునికి సేవకుడు, సేవకునికి సేవకుడు, అలా 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 ఎంతమంది సేవకులు ఉన్నారో అంతమంది సేవకులకి సేవ చేసేటటువంటి వానిగా నేను అయిపోతున్నానని పూర్తిగా స్వామికి అలా సంపూర్ణ మనోభావాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ దాసులు కావడం ఖాయం. అంచేతనే స్వామి ఉన్న రోజుల్లో ఎంత భక్తజన సందోహం వచ్చేదో ఇప్పుడు కూడా అలాగే మామూలుగా వస్తున్నారు. ఏ భేదము లేకుండా జరగవలసిన అన్ని కార్యక్రమాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఇదేదో ప్రశంస కోసం చెప్పే మాట కాదు. సాయి భక్తులు వింటున్నారనే అభిప్రాయంతో వాళ్ళందరినీ నా వైపుకి తిప్పుకోవాలనే ఆలోచనతో చెప్పే మాట అస్సలు కాదు. స్వీయ ఆనంద అనుభవాన్ని వ్యక్తీకరించడం మాత్రమే అని హృదయపూర్వకంగా సాయి సమక్షంలో మనవి చేస్తున్నాను. మనం ఎంతైతే స్వామిని దర్శించి ఆయన కళ్ళలోనికి చూడాలని మనం అనుకుంటామో అలాగే ఆయన కూడా అలా అందరి భక్తుల కళ్ళలోకి పరిశీలిస్తూ వెడుతూ ఉండేవారు. అందరికీ కళ్ళు ఉంటాయి, కానీ స్వామి కళ్ళు వేరు. స్వామి కనుల నుంచి వచ్చినటువంటి వెలుగు పడ్డటువంటి భక్తుల యొక్క కళ్ళు వేరు. స్వామి కళ్ళలోంచి వచ్చినటువంటి అమోఘమైన ప్రకాశం ఏ వ్యక్తి యొక్క కంటిలో పడుతుందో ఆ వ్యక్తికి తెలియనటువంటి శారీరకమైన ఆనందం కలిగి చూడవలసిన చూపుతో దర్శనం చేస్తాడు స్వామిని. మనవి చేశాను, దర్శనం చూపు రెంటికి భేదాన్ని. స్వామి కంటూ వెలుగు కానీ ఆ వ్యక్తి వచ్చినటువంటి భక్తుని యొక్క ఆ కళ్ళలో పడితే అప్పటికి ఆ ఎదుటి వ్యక్తి చూసేది చూపు కాదు, దర్శనం అయిపోతుందంటే. అంతటి శక్తివంతులు. ఇది నిజం. కాబట్టే శ్రీహరి ఎక్కడుంటాడు అంటే వైకుంఠంలో ఉంటాడు అంటారు. బ్రహ్మ ఎక్కడుంటాడు? సత్యలోకంలో ఉంటాడు అంటారు. శంకరుడు ఎక్కడుంటాడు? కైలాసంలో ఉంటాడు అంటారు. మరి స్వామి ఎక్కడుంటాడు? పుట్టపర్తిలో ఉంటాడు. ఆ వ్యక్తిగా కనిపించే అవతారమూర్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఉండడాన్ని బట్టి స్థలానికి ఆ పేరు వస్తుంది తప్ప స్థలాన్ని బట్టి స్వామికి పేరు రావడం కాదు. నమామి పుట్టపర్తీశం మొట్టమొదటి ప్రార్థనలో అనుకున్నాం మనం. ఆయన పుట్టపర్తి ఈశుడు. ఆ జిల్లాలో ఎన్ని ప్రదేశాలు లేవు? అక్కడే ఎందుకు ఎంచుకున్నారు ఆయన? దానికి కూడా విశేషం ఉంటుందిగా. ఆలోచించి చూస్తే పుట్ట అనేది సరిగ్గా మన శరీరానికి సరిపోయేటటువంటి చక్కనైన పోలిక. ఎక్కడైనా సరే వాల్మీకి అనే మాటను మనం వింటూ ఉంటాం. అలాగే శ్యవనుడు అనే పేరు కలిగిన మహర్షిని మనం వింటూ ఉంటాం. వాల్మీకి అనే మాటకి అర్థం వల్మీకము నుండి పుట్టినవాడు అంటాం. వల్మీకం అంటే పుట్ట. పుట్ట నుంచి పుట్టినవాడా? ఏమిటి మాట? మేము నమ్మం. 2023లో ఇక్కడి నుంచి చంద్రమండలానికి వెళ్ళగలిగిన అవకాశం ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఇయ్యగలిగినంతటి అమోఘమైన బుద్ధి సంపద ఉన్నటువంటి మాకు ఇంకా ఇట్లాంటి పాతకాలపు మూఢ విశ్వాసాల్లా కనిపించే వాటిని చెప్తే మేము నమ్ముతామా అంటాం. నమ్మి తీరాలి. ప్రతి అక్షం కళ్ళతో కనిపించేలా వాళ్ళు తెలియచేశారు. కాబట్టి వాల్మీకి అనే పేరు ఆయనకి తల్లిదండ్రులు పెట్టినటువంటి పేరు కాదు. వృక్షోభూత్ భార్గవస్తస్మాత్. ఆయన పేరు రుక్షుడు. రుక్షుడు అంటే అరుకారం, మొట్టమొదటి రకారుకారాలు హల్లుతో ప్రారంభమైంది కదా రుక్షుడు ఆయన పేరు. ఏ మహానుభావుడైనటువంటి ఆయన ఆ ఉండేటటువంటి రుక్షుడు విపరీతమైనటువంటి దొంగతనాలని చేస్తూ ఉండేవాడు. వచ్చేటటువంటి తోవలో వచ్చే అందరినీ కూడా దోవ కాపరిగా ఉండి వచ్చేటటువంటి అందరినీ కూడా
పూర్తిగా ధనాన్ని ఇంకా ఏవైనా విలువైన వస్తువులు ఉంటే కాజేస్తూ ఉండేవాడో అట్లాంటి వ్యక్తిని బాగు చేయాలనే ఆలోచన శ్రీ మహావిష్ణువు కలిగి నారదుణ్ణి పంపించాడు. దేవుడి నారదుడేమిటి? నారదుడు కలిగి ఉండాలిగా. నారం దదాతీతి నారద, జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేవాడెవరో ఆయన నారదుడు. అంచేత ఆ నారదుడు వచ్చాడు. వెంటనే అందరినీ కట్టేసినట్టుగానే తోవలో వచ్చేవాళ్ళని అదిగో ఆ నారదుడిని కూడా కట్టేశాడు ఈ ఋక్షుడు. నారదుడికి ముందే తెలుసు కదా ఏం జరుగుతుందో. అంచేత చిరునవ్వు నవ్వుతూ అలా ఉండిపోయేవాడు ఉన్నాడు. నీ దగ్గర ఏమన్నాయో? నా దగ్గర ఏం లేవు. మరి ఏముంది? నామ సంకీర్తన తప్ప ఏమీ లేదు. అది నాకేం ప్రయోజనం? సంపద, ధనం, ఆభరణాలు, ఇంకా ఏవైనా ఏమీ లేవు. కట్టి పడేస్తా నిన్ను. కట్టేసుకో. నేను ఎలాగా అన్ని చోట్ల తిరిగేవాడిని, ఈ పూటకి తిరుగుడు తప్పిందని అనుకుంటాను. కట్టాయి. కొద్దిగా ఆలోచన వచ్చింది ఋక్షుడికి. ఏమిటిది? అందరూ మమ్మల్ని విడిచిపెట్టు, భార్యాపుత్రులు ఉన్నారు, వెళ్ళాలి, బాధ్యతలు ఉన్నాయి, కుటుంబం అంతా నేను కానీ లేకపోతే అదైపోతుంది, ఇట్లా మాట్లాడేవాడు. ఇతను ఎవరో చిత్రంగా ఉన్నాడే, కట్టేస్తుంటే కట్టేసుకో అంటున్నాడని ఆశ్చర్యపడి, ఏమిటి నీ అభిప్రాయం అన్నాడు. ఏం లేదు, చిన్న మాట అడుగుతాను, కోపడకుండా ఉంటావా? నువ్విలా మొత్తం వచ్చేటటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా కట్టేసి సొమ్ముల్ని, బంగారాలని, ఇతరమైన వస్తువుల్ని, వాటిని వీటిని అన్ని అపహరిస్తున్నావే, నువ్వు ఇలా అపహరించే దాంట్లో నీ భార్యాపుత్రులకి వాటా ఎంత, నీకెంత ఎప్పుడైనా తెలుసుకున్నావా? నాకు అవసరం ఏమిటి? కాదు కాదు, నాకు అనిపించింది నేను అడిగా. చెప్పగలిగితే సమాధానం చెప్పు, చెప్పాలనిపిస్తే చెప్పు, లేకపోతే మానే. ఆలోచన వచ్చింది ఒక్కసారి నారదుడికి. ఎందుకు మనవి చేస్తున్నానంటే, రోజు పుట్టపర్తికి వెడుతున్నప్పటికీ కూడా మొదటి రోజు నుంచి సంపూర్ణమైన భక్తితో అందరూ వచ్చారని నమ్మడానికి వీల్లేదు. ఏదో ఒకరోజు స్వామి కళ్ళ వెలుగు ఆ వ్యక్తి కళ్ళలోకి పెడుతుంది, అప్పుడు మార్పు ప్రారంభం. ఇంతకాలము మనం స్వామిని చూశామా? ఎంత పొరపాటు చేశాం. ఈవేళ ఆయన్ని దర్శించాలని అనిపిస్తుందా? ఇది నిజమైనటువంటి రోజు. ఈ రోజుని ప్రాథమికమైనటువంటి మార్గదర్శకమైనటువంటి రోజుగా భావిస్తూ రోజు నేను రావాలి అనే ఆలోచనని కలిగింపచేస్తుంది ఆయన యొక్క ఆ కంటి వెలుగు మన కళ్ళలో పడితే. అందుకనే ఉద్యోగాలను చేస్తుండేవాళ్ళు ఎందరో ఆ వేసవి సెలవులో మరో సెలవులో రాగానే తుర్రుమని పుట్టపర్తికి వచ్చేవారు. ఆయన దగ్గరే బాల్యాన్ని గడిపిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఉద్యోగాల్ని రాజీనామా చేసి ఆయన సేవకి అంకితమైపోయి తరించిన వాళ్ళు, తరిస్తున్న వాళ్ళు, ఇంకా తరిస్తూ జీవిస్తున్న వాళ్ళు, తరించి ఆ లోకానికి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు కనిపిస్తారు. నేను మనవి చేస్తున్నది మొత్తం అక్షర సత్యం. ఏ విధమైన అతిశయోక్తి లేదు, స్వకపోల కల్పన లేదు. అందరూ స్వామికి భక్తులని నేను అంటలేదు. వ్యతిరేక దృష్టితో చూసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అదే అవసరం. ఏ రామచంద్రుడు ఉన్నాడో రామచంద్రుడిని వాలి నోటికొచ్చినన్ని తిట్లు తిట్టాడు. సుగ్రీవుడు అడ్డదిడ్డంగా తిట్టాడు. వానరుడు ఇంకా తిట్టారు సందర్భంలో. ఆయన భార్య ఎవరి చేతనో ఎత్తుకుపోబడితే మేమందరం వెతకడానికి వెళ్ళాలా? ఆయన తెచ్చుకోలేడా? రాజు కదా. ఇలా కూడా మాట్లాడిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. రాముడు ఒక్కటే తన పనిని తాను చేసుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడే తప్ప వీళ్ళందరికీ సమాధానాలు ఇచ్చి మొత్తం అందరికీ సమాధానాలు ఇచ్చాలని సంతృప్తి పడదాం అని అనుకోడు. స్వామి కూడా అంతే. తన మీద విశ్వవిద్యాలయ స్థాయి కులపతి వైస్ ఛాన్సలర్ నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడినా
ఇంకా ఎవరో 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 తోచని మాటలు ఎన్ని అన్నా మౌనంగా ఉండేవారే తప్ప, చిరునవ్వు నవ్వుతూ ఉండేవారే తప్ప, నీకు సమాధానం నేను ఇస్తాను రా, అవకాశం ఉంటే, ఇట్లాంటి మాటలు ఎప్పుడు ఉండేవి కాదు. ఎందుకని? తన ప్రధానమైనటువంటి ధ్యేయం ఒకటే, ధర్మాన్ని స్థాపించడం మాత్రమే. అలాంటి సందర్భంలో తాను వీళ్ళందరికీ సమాధానాలని ఇస్తూ తనకున్నటువంటి ఆ చిన్నదైన జీవిత కాలాన్ని దీనికి వ్యక్తం చేసుకుంటే మనందరినీ బాగు చేసేది ఎక్కడవుతుంది? కాదు. ఏది ముఖ్యమో ఏది అముఖ్యమో గమనించి ముఖ్యమైనటువంటి పనిని చేసేటటువంటి వాడే ఉత్తముడు, మహానుభావుడు. ఆ లోకానికి మొట్టమొదట మనవి చేసినట్టుగా ఉత్తారం అక్కడికి వెళ్ళగలిగినటువంటి శక్తిని పొందే మహనీయుడు ఘనుడు. చదువు వీళ్ళెవ్వరికీ సమాధానాన్ని ఇచ్చేవారు కాదు. కొంతమంది శిరోజాలని గురించి, కొంతమంది అక్కడి నుంచి పడేటటువంటి ఆ విభూతి గురించి ఏమేమో మాట్లాడేవారు. ఆయన అన్ని చిరునవ్వు నవ్వుతూ ఉండేవారు తప్ప ఏమీ ప్రతిస్పందించేవారు కాదు. సాయిరామ్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం. రాముడు అక్కడ గొప్పవాడు కదండి, ఈయన లౌకికమైనటువంటి వ్యక్తి కదా, సాయిరామ్ అన్న పిలవడం ఏం బాగుంటుంది అంటారు కొందరు. నేను మనవి చేసేది అదే, స్పష్టమగ్రే భవిష్యతి. ఏదైనా పురాణంలో కానీ మహనీయుని యొక్క చరిత్ర కానీ చదువుతున్నప్పుడు అనుమానం వస్తే, అబో నాకు తీరని అనుమానం ఒకటి వచ్చిందని అక్కడే కూర్చొని దెబ్బలాడడం, తిట్టడం, అది కాదు చేయాల్సింది. శాస్త్రం చెప్పింది మరి ఏమిటి? స్పష్టమగ్రే భవిష్యతి. ఆ పైకి చదువు, ఆ మీద అర్థం చేసుకుంటే నీ అనుమానం అక్కడే తీరిపోతుంది. స్వామి ఎందుకు ప్రతిస్పందించారు? మేమందరం ఏదైనా ఆయన గురించి ఎవరైనా నిందిస్తే మేము సమాధానాలు చెప్తున్నాం, కానీ ఎందుకు ఆయన ప్రతిస్పందించరు అని ఆలోచించితే నిజమేదో అర్థం అవుతుంది. బాగా ఆలోచించాలి. దాంట్లోనే అర్థం ఉంది సాయిరామ్ అనే చోటు కూడా. రావణ్ణి నోటికొచ్చిన తిట్లన్నీ తిట్టాడు వాలి. నన్ను స్వయంగా నువ్వు వధిస్తావా? నేను ఎప్పుడైనా నీకు అపకారాన్ని చేశానా? నన్ను ఎప్పుడైనా నువ్వు చూసావా? నిన్నెప్పుడైనా నేను పరోక్షంగా నేను దర్శించానా? ఏ తప్పు నేను చేశానని అమాంతంగా నన్ను గట్టిగా చావుతో సమానమైనటువంటి విధంగా ఉండేలా మరణ బాధని కలిగించేలా బాణం పెట్టి ఎందుకు కొట్టావు? ఇలా అనేకమైనటువంటి నిందలన్నింటినీ చేసినప్పుడు ఆ ఉన్నటువంటి వింటిని నేల మీద పెట్టి ఆ వింటికి ఉండే పైన కొప్పు ఉంటుంది, అక్కడ గడ్డాన్ని అంచి వాలి తిట్టే అన్ని నిందల్ని మౌనంగా విన్నారు ఆయన రాము. చెప్పడం అంతా అయిపోయిందా? ఇప్పుడు నేను మాట్లాడచ్చా అన్నాడు రాము. ఎంత గొప్ప మాట చూడండి. లోకంలో చాలా మంది నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అతి ముఖ్యమైన మాట ఏమిటంటే, నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, ఎదుటి వ్యక్తి మాట్లాడుతూ ఉంటే చిట్ట చివరి అక్షరం వరకు వినగలగడం. వేళ మనం అమోఘమైనటువంటి చట్టాలకి సంబంధించిన సభల్లోనే ఒకరు మాట్లాడుతుంటే ఇంకోళ్ళు మాట్లాడడం, ఇద్దరు కలిసి మాట్లాడుకోవడం ఉండదు, పోట్లాడుకోవడం కళకి కనిపిస్తున్న సత్యం. పురాణాన్ని కానీ చదివినట్లయితే ఎదుటివారు ఏం మాట్లాడుతున్నారో వినాలనే కనీసపు జ్ఞానం మనకు కలుగుతుంది. అంచేతనే ఎవరు ఎన్ని నిందించినప్పటికీ కూడా స్వామి మౌనంగానే చిరునవ్వు అలా లోపల నవ్వుకుంటూ ఉంటే, ఎందుకు ఆయన అలా ఉన్నారు అని ఒక్కసారి మనం ఆలోచించుకోగలిగితే, ఆలోచించి ఉంటే అప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది. నిజాన్ని నిజంగా ఆలోచించి చూడాలి. స్పష్టమగ్రే భవిష్యతి, ముందు నాటికి నీకు అర్థమవుతుంది నాయన, అది వారి ఆలోచన. భయంకరమైనటువంటి శరీరంలోని వ్యాధిని పుచ్చుకుని ఏ స్వామి అయితే నువ్వు నిందించడానికి సిద్ధపడ్డావో ఆ స్వామి స్వయంగా నిన్న అక్కడికి ప్రశాంత గ్రామం అనే పేరు కలిగినటువంటి ఆ అమోఘమైనటువంటి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఎక్కడైతే అక్కడికి రప్పించుకుని ఒక పైస కూడా ఏ విధమైనటువంటి
రుసుముని నీ దగ్గర వసూలు చేయకుండా నీ సేవ కోసం అంకితం చేసుకుని జీవితాల్ని ఉన్నటువంటి మహనీయుల చేత సేవ చేయిస్తున్నారే, ఇప్పుడు ఆలోచించి మాట్లాడు. నేను చేస్తున్నా అని ఎప్పుడూ స్వామి అనరు. తాను చేసే పని చేసుకెళ్తూనే ఉంటారు. ఉపనిషత్తులో మాట ఉంది, ఈవేళ బాగా చలిగా ఉంది, చలికాలం కాబట్టి విపరీతంగా చలిగా ఉంది. లోకంలో జనం అందరూ కూడా విపరీతమైన చల్లదంతో బాధపడిపోతున్నారు అని సూర్యుడు కాస్త ఉదయకాలం 6 గంటలకు ఉదయించాల్సింది 4:30కే ఉదయించాడు. అబ్బో ఇప్పుడు వేసంకాలం విపరీతమైనటువంటి ఎండ, వేడిమి చాలా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ప్రకాశాన్ని తగ్గించి ప్రకాశిద్దాం, కాస్త ఆలస్యంగా వద్దాం అని అనుకోడు. ఏ సూర్యుడు చలికాలమైనా, ఏ సూర్యుడు వేడిమి ఉన్న వేసంకాలమైనా, ఏ సూర్యుడు భయంకరమైనటువంటి దిమ్మరించి కురిసే వర్షకాలమైనా తాను ఉదయించేటటువంటి సమయానికే ఉదయిస్తాడు, అస్తమించే సమయానికి మాత్రమే అస్తమిస్తాడు తప్ప వీళ్ళ ప్రార్థనకి కానీ వీళ్ళ నిందకి కానీ అనుగుణంగా ఆయన తన దైనటువంటి బుద్ధిని, ఆలోచనని, కార్య విధానాన్ని మార్చుకోడు. అలాగే స్వామి కూడా ఎవరు ఎన్ని మాట్లాడినా, ఎవరు ఏమని అనుకున్నా తాను చేస్తున్నటువంటి గొప్పదనాలని చెప్పరు, తన విధానాన్ని మార్చుకోరు. అది బంగారం ఉంది, హారంగా ధరించినట్లయితే అలాగే ధరింపబడుతుంది. కొలువులో వేసి విపరీతంగా కానీ వేడివి చేస్తే అలాగే కరుగుతుంది. చక్కనైనటువంటి రత్నాల పెట్టెలో పెట్టి లోపల పెడితే అక్కడ గౌరవాన్ని పొందుతుంది. ఇక్కడ కొలిమిలో పెట్టి ఈ విధంగా ఆ కష్టాన్ని కలిగించినప్పుడు ఎంత స్థితిలో ఉందో రత్నాల పెట్టెలో పెట్టినప్పుడు అలాగే ఉంటుంది. దాన్నే నిర్మమో నిరహంకార స్థితధీ నిరుచ్యతే. ఇది నాది అనే ఆలోచన ఉండదు, నేను అహంకారం ఉండదు. ఇది నమమ నాకు సంబంధించింది కాదు, నిర్మమ నాది అనేది లేకుండా, అహంకారం అనేది లేకుండా స్థితధీ. సూర్యుడు ఎలా అయితే మార్పు లేకుండా తాను ఉదయించవలసినటువంటి కాలానికే ఆ కాలానికి సరిపోయేటటువంటి విధంగా ఉన్నట్టుగా అంత స్థితి కలిగినటువంటి యథార్థమైనటువంటి ధీహి బుద్ధితో ఉంటాడు తప్ప ఇంకోటేం కాదు. అంచేత ఆయన్ని ముని అనమన్నారు. సాయిబాబా నిజమైనటువంటి ముని, మౌనంగా ఉండి కార్యక్రమాలను చేస్తూ ఉంటారంతే, అనుమానం ఏమాత్రం లేదు. రామచంద్రుడు ఇలాగే ఉంటాడు కాబట్టే సాయి రామ్. భరతుడు వచ్చి ఎలా అయితే అక్కడ ఉండేటటువంటి సింహాసనంలో రామచంద్రమూర్తి ఉన్నట్టుగా నమస్కరించి వెళ్ళిపోయాడని మనవి చేశానో, అలాగే ఈయన ఆసనానికి కూడా ఆ ఉండే సింహాసనానికి అందరూ నమస్కరిస్తున్నారు కాబట్టి రాముని యొక్క పోలిక ఎంత దగ్గరగా కనిపిస్తుంది ఆలోచించి చూడండి. చాలా చాలా సందర్భాల్లో మనకు గోచరిస్తూ ఉంటుంది. కదిరి గోపీనాథ్ అని ఒక ఆయన ఉన్నారు, మహానుభావుడు. ఆయన సాక్సోఫోన్ వాయించినట్లయితే ప్రపంచం అంతా కూడా ఆయన్ని అయా తమ కచేరీకి ఎప్పుడు సమయం, ఇప్పుడు కాదు, అప్పుడు కాదు, అప్పుడు కాదు, ఇప్పుడు కాదు, అంత ఎదురుచూపు ఉండేంత స్థాయి పండితుడు దాంట్లో, ఆ వాద్యంలో. నన్ను బాబా పిలిస్తే బాగుండు అని అనుకున్నారు ఆయన. కబురు రాలా. ఎక్కడి నుంచో ఎవరి నుంచో ఆయన అంత గొప్పవాడు అని చెప్పించుకున్నారు ఆయన. అయినా కబురు రాలా స్వామి నుంచి. చాలా అవమానంగా అనుకున్నారు. స్వయంగా తాను ఈవేళ పుట్టపర్తి ఆ సత్యసాయి నిలయ ప్రారంభ కాలంలో ఎదురుగా ఏ గణపతి ఉంటాడో అక్కడ కూర్చుని అమోఘమైనటువంటి వాద్యాన్ని తన శక్తి సంపూర్ణంగా కనిపించేలా, వినిపించేలా బ్రహ్మాండంగా వాయిస్తూ అలాగా కూర్చున్నారు. ఎవరెంత బాగా వాయించారు అని కబురు చేయాలి, ఆ కబురు లేదు. చాలా అవమానంగా అనుకున్నారు ఆయన.
ఇన్నిసార్లు అయినప్పటికీ కూడా నాకు ఏ విధంగానూ కనీసం పిలుపు రాదా అని ఇంకా విసుగు వచ్చేసి వెళ్ళిపోదాం అని అనుకుంటున్నప్పుడు బంగారు అని కబురు వచ్చింది. ఏమిటి? నీకున్న అహంకారం ఏదుందో, నీకున్న గర్వం ఏదైతే ఉందో, నీకున్నటువంటి నేనింత గొప్పవాడిని అనే అభిప్రాయం ఏదుందో అది తగ్గిన తర్వాత నా పిలుపు వస్తుంది. అది స్వామి యొక్క ఆలోచన. ఎంత గొప్ప మాట చూడండి. భాగవతంలో గజేంద్రుడు కనిపిస్తాడు మనకి. మొసలి ముందు 2 కాళ్ళని పట్టుకుంది. ఆ ఏనుగు ముందు కాళ్ళని మొసలి పట్టుకుంది. నేను మొత్తం ఈ అరణ్యానికి ప్రభువుని, ఏమవుతుంది, ఏం పర్వాలేదు అని కాళ్ళు లాక్కోవడం మొదలు పెడితే లోపలికి మళ్ళీ మొసలు లాగుతాను. నీరాట వరాటములకు పోరాటం వెట్లు కలిగెన్. నీళ్ళలోనే ఉంటుంది మొసలి, ఒడ్డునే ఉంటుంది ఏనుగు. రెంటికి మంచి శక్తి ఉంది, ఇద్దరికీ దెబ్బలాట పడేది. లోపలికి లాగేస్తోంది మొసలి, పైకి రావడం కోసం ప్రయత్నిస్తోంది ఏనుగు. వెంటనే ఏనుగు తన భార్యలందరినీ పిలిచింది. కరేణువులు అంటారు, స్త్రీ ఏనుగుని కరేణువులు అంటారు, ఆడ ఏనుగుని. మొత్తం వచ్చాయి. ముందు దాని పొట్ట చుట్టూరా తన తుండాన్ని పెట్టి వెనక ఏనుగు, ఈ వెనక ఏనుగు తుండం, వెనక ఏనుగు పొట్ట చుట్టూరా తుండాన్ని పెట్టి ఇంకో ఏనుగు అలా 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 మొత్తం భార్యలైనటువంటి ఆడ ఏనుగులన్నీ కూడా లాగాయి. ఈ పట్టుకున్నటువంటి గజేంద్రుడిని ఒడ్డుకి తేవడం కోసం రాలా. వాళ్ళందరూ కూడా శారీరకంగా శ్రమ కలిగి డస్సిపోయి, ప్రభువు భర్త నీ విధికి నిన్ను వదిలేస్తున్నామని వెళ్ళిపోయాయి. బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. అప్పుడు జ్ఞానోదయం అయింది ఏనుక్కి. ఇంతకాలం ఏ ఏనుక్కి ఏ విధమైన చిగుళ్ళు కావాలి అంటే అలా నేను శరీరాన్ని ఎత్తి తుండాన్ని పెద్దది చేసి పైకి పెట్టి ఆ చిగుళ్ళని తీసి ఆ ఆకులన్నిటిని పెట్టి పోషించానే. ఏ ఏనుగుకి ఏది ఇష్టం అంటే ఆ ఏనుగుకి ఆ విధమైన సంతోషాన్ని కలిగించానే. అన్నీ మర్చిపోయారా? నేను కష్టంలో ఉన్నటువంటి సందర్భంలో నేను ప్రార్థిస్తే వచ్చి రక్షించడానికి, రక్షించలేని సందర్భంలో నన్ను విడిచి వెళ్ళిపోయారే తప్ప ఇక్కడే ఉండి నీతో పాటు ప్రాణం పోతే మేము ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకుంటాం అనలేదా? చాలా దుఃఖించాడు. అప్పుడు భగవత్ ధ్యానం ప్రారంభమైంది. బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. కదిరి గోపీనాథ్ అనేటటువంటి ఆ మహానుభావుడైన విద్వాంసునికి నేను, నా గొప్పదనం, నేనెంత వాణ్ణి అని అనుకున్నంత కాలము స్వామి పిలుపు రాలేదు. ఎప్పుడైతే ఇంకా లేదు, అయిపోయింది, నేనింతటి శక్తివంతుడిని అయినప్పటికీ కూడా స్వామి నుండి పిలుపు రాలేదు, ప్రాంగణంలో నేను కచేరీ చేసినా కూడా ఆయన అనుకుని వెళ్ళిపోతున్నారో, అహంకార త్యాగం జరిగింది కాబట్టి, నేనింత గొప్పవాడిని అనేటటువంటి అభిప్రాయం ఆయనలోంచి తొలగిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు రా. ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ఆలోచన చూడండి. చాలా మంది మంచి అహంకారంతో ఉన్న వాళ్ళు స్వామి దగ్గరికి వస్తూ ఉంటారు. ఏ మాత్రపు చూపు స్వామిది పడదు. స్వామి చూపు పడకపోతే దర్శన భాగ్యం వాళ్ళకు ఉండదు. మొట్టమొదటి చెప్పాను, చూపుకి దర్శనానికి తేడా. అది గమనించుకోగలగాలి. స్వామికి బాగా ప్రీతి, ఇష్టం కలిగిన వారు ఎవరు అని ఒక్కసారి మనం ఆలోచించు చూసుకోవాలి. ఇక్కడ గోపీనాథ్ గారి ఉదాహరణ ఇలా ఉంది కాబట్టి, ఓ సన్యాసి వచ్చాడు, అందరిలోనూ కూర్చున్నారు. ఆయన్ని స్వామి తన కళ్ళ వెలుగుతో చూశారు. అంతే. ఆ పరివ్రాజకుడు అంటే ఎక్కడ 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 పరితః వ్రజతీతి పరివ్రాజక, తన అనేటటువంటి వాళ్ళు ఎవళ్ళు లేకుండా అన్ని ప్రదేశాల్లోనూ తిరగడమే తన జీవిత వృత్తిగా కలిగినటువంటి వాడు.
ఒక రోజు కంటే ఇంకొక రోజు ఉన్నట్లయితే మళ్ళీ పరిచయాలు ప్రారంభమవుతాయి. రెండో రోజు దాటి మూడో రోజు ప్రారంభమైందంటే దగ్గరతనం ఏర్పడుతుంది. అంచేత నిజమైనటువంటి సన్యాసి ఒకే చోట్లో ఉండనేకూడదు. గ్రామం గ్రామం, దినం దినం, రోజుకు ఒక్కో ఊరు చొప్పున అలా మారిపోతూ ఉండాలి. ఆయన అలా ఉంటూ ఉండేటటువంటి తనంలో ఉండే ఆ పరివ్రాజకుడు, అన్ని చోట్ల తిరుగుతూ ఉండేటటువంటి వాడు, ఎవరితోనూ సంబంధ బాంధవ్యాలు లేకుండా జీవించాలనే స్థిరమైన నిర్ణయాన్ని చేసుకున్నటువంటి మహానుభావుడు కులంతాలకు వచ్చారు. స్వామి తన కళ్ళ వెలుగుతో చూశారు. ఎన్నో రాగి, ఎన్నో ఇనుము, ఎన్నో బంగారాలు, ఎన్నో వెండి, ఎన్నో ఇత్తడి, ఇంకా అనేకమైన లోహాలతో అనేకమైనటువంటి వస్తువులు కనిపిస్తే బంగారం ఉన్నటువంటి దాని మీదే దృష్టి అందరిది ఎలా పడుతుందో, ఇది లోహరాజ్యం గొప్పదని, అలా కనిపించేటటువంటి అందరిలోనూ ఈయన మీద దృష్టి పడింది. చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది. రోజు చూస్తుండేవారు, రోజు ఆయన దర్శనాన్ని చేస్తూ ఉండేవారు. ఈ సన్యాసిది ఎవరు ఏం మాట్లాడుకునేవారు కాదు. ఈయనొకసారి పరిశీలిద్దామనే ఆలోచన కలిగింది స్వామికి. సరే అని అనుకుని అలా ఒకసారి అంతరిక్షంలో నుంచి ఆయనకు ఇయ్యదగినటువంటిది ఇది అని ఆలోచించి ఒక వస్తువుని అలా ఇయ్యబోయారు. ఆ వస్తువు ఏమిటో పెద్ద గొప్పదైనది కాదు, అక్షమాల. పైగా ఇయ్యబోతే వెంటనే సన్యాసి తీసుకుంటారు, మెడలో వేసుకుంటారు, లేదా ఏదేదో అనుకుంటారు అందరూ చుట్టూరా ఉండే భక్తులు. ఆ సన్యాసి వెంటనే, స్వామి నాకేమి వద్దు, నాకొద్దు, నాకొద్దు, నాకు. ఆశ్చర్యపడ్డారు స్వామి. నేను ఎక్కడో కొన్నది చేయించింది కాకుండా అంతరిక్షంలోంచి తీసి నీకేదో ఇవ్వతే నువ్వు వద్దుంటావా అని ఆయనకు తెలిసి లోపల ఏమిటో విషయం. అలా అందరికీ అర్థమయ్యేలాగా ఈయన ఇవ్వబోవడం, ఆయన వద్దు అనడం, ఇద్దరికీ మాటలు లేవు, చేష్టలు మాత్రమే. సభలో కూర్చున్నటువంటి మొత్తం హాల్లో కూర్చున్నటువంటి అందరికీ అర్థమవుతోంది ఇద్దరి అభిప్రాయం. వెంటనే సన్యాసి లేచి ప్రణామాన్ని చేసి, స్వామి ఖచ్చితంగా మీరు నాకు బాకీ పడాలి తప్ప నేను మీకు బాకీ పడకూడదు. బాకీ అంటే వేరర్థం కాదు, నేను ఎప్పుడూ మీకు గుర్తుండిపోవాలి. మీరు ఒక్కసారి అలా మనసులో నన్ను కానీ అనుకున్నారా అంటే నా జీవితం తరించిపోయినట్టే. అంచేత నేను మీ నుంచి ఏమీ స్వీకరించాను. ఆయన మరింత వెలుగుతో కళ్ళతో ఈ సన్యాసి యొక్క కళ్ళలోనికి చూశారు. పైగా ఇంకో చిత్రం, స్వామి మళ్ళీ ఇయ్యడానికని చెయ్యి చాస్తే చేతిని పట్టుకుని మరి నాకు వద్దన్నారు. ఇది గమనించాల్సిన విషయం. స్వామి యొక్క శరీర స్పర్శ ఎంత అదృష్టం. అంటే స్వామి తాను ఇయ్యదగినటువంటి ఆ అక్షమాలని, జపమాలని ఇయ్యబోతే ఆ పరివ్రాజకుడు వద్దన్నాడు కాబట్టి అంతకంటే పైది ఇవ్వాలి అని ఆలోచించి స్వామి తన శరీరాన్ని స్పృశించగలిగిన అవకాశాన్ని, అదృష్టాన్ని ఆ పరివ్రాజకుడికి ఇచ్చారు. అది హాల్లో ఉన్నటువంటి కొందరికి మాత్రమే అర్థమైంది తప్ప అందరికీ కలగలేదు. ఇది గమనించుకోవాల్సింది ఎక్కడైనా సరే. అది శ్రీమద్ రామాయణంలో ఆంజనేయుడు సన్యాసి వేషంలో, భిక్షుక వేషంలో వెళ్ళాడు. రామలక్ష్మణుడు అలా కిష్కింధలోకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళిద్దరినీ చూడగానే వేషాన్ని మార్చుకుని ఈ మహానుభావులైనటువంటి వారిని దర్శించడమా నేను అని వెంటనే వేషాన్ని మార్చేసుకున్నాడు ఆంజనేయ స్వామి. అంటే ఆ మహానుభావుని యొక్క దర్శనం ఇతనిలో నేను వేరు విధంగా ఉండకూడదనేటటువంటి అభిప్రాయాన్ని తనకుగా కలిగేలా చేశాడు. ఆశ్చర్యపడ్డ ఆంజనేయుడు, నేను నా అంతట నేనుగా వాళ్ళేమీ నన్ను ప్రత్యేకంగా శాసించకుండా నా అంతట నేను ఇలా మారిపోయానా అని ఆశ్చర్యపడిపోయి
వెంటనే నమస్కరించి, నేనెవరినో తెలిసినా, నేను భిక్షుకుణ్ణి కాదు, నేను మరెవరినో కాదు, సుగ్రీవుడి దగ్గర ఉండేవాడిని, మీ జాడ తెలుసుకోవడానికి ఆ నా రాజు పంపిస్తే వచ్చిన వాడిని ఉన్న మాటని ఉన్నట్టుగా చెప్పేశాడు. చెప్పొద్దు అన్నాడు సుగ్రీవుడు, చెప్పేశాడు మంత్రి అయినటువంటి ఆంజనేయుడు. దాపరికం లేని తనాన్ని కలిగింపజేస్తుంది నిజమైనటువంటి దర్శనం. స్వామి ఎప్పుడైతే చూశాడో ఈ పరివ్రాజకుడు, తమ దర్శనానికే వచ్చాను, నాకు దర్శనం అయింది, ఇంకా నాకేమీ అక్కర్లేదు, ఆ స్థాయికి వచ్చాడు. అక్కడ ఆంజనేయుడు స్వయంగా సుగ్రీవుని దగ్గరికి తీసుకువెడతాననగానే రాముడు లక్ష్మణుడు చెరో భుజం మీద ఎక్కారు. ఆంజనేయుడు ఏ విధమైనటువంటి గొప్పతనాన్ని ఆశించలేదు కాబట్టి రామ లక్ష్మణుల శరీర స్పర్శ భాగ్యం, శరీరాన్ని మోయగలిగిన భాగ్యం ఆంజనేయుడికి లభించింది. గుర్తుంచుకోండి, ఇక్కడ ఈ పరివ్రాజకునికి స్వామి చేతిని పట్టుకోవద్దు, నాకేమివ్వద్దు అనగలిగిన అనే అవకాశం స్వామి ఇచ్చారు. గమ్మత్తు కాదు? ఇలా ఆలోచించుకుని ప్రతి సంఘటనని కానీ అంతరార్థంతో పరిశీలించి చూస్తే అలా మామూలుగా వ్యక్తి రూపంలో కనిపించేటటువంటి స్వామి ఇంత ఎదిగేటటువంటి స్వభావం ఉన్నవాడా ఆయన అనిపిస్తుంది. ఆ ఎదుగుదలని ఎంత మనం గమనిస్తే స్వామిది, అంత మనం అహంకారం తగ్గి అలా 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 కిందుగా అవుతాం. తనని తాను తగ్గించుకుని కానీ చూస్తే చాలా ఎత్తుకు వెళ్ళిన వాడు అవుతాడు. భగవద్గీత చెప్పేటటువంటి మాట ఇది. మనం ఎప్పుడైనా ఎక్కడికైనా వెళితే మన ఎదుగుదల, మన గొప్పతనం, మన పాండిత్యం, మనకున్న సంపద, మనకుండే పలుకుబడి, హోదా, ఉద్యోగం ఇవన్నీ ఆలోచించుకుని మూట కట్టుకుని పెడతాం కాదు. వాటన్నిటినీ మానుకుని చూస్తే ఆ చూపు దర్శనం అవుతుంది స్వామి విషయంలో. నేను ఇంతవాణ్ణి అని అనుకుంటే కనీసపు పిలుపు అందదు, దర్శనము సాగదు. ఇది కొన్ని లక్షల మందికి కలిగినటువంటి అనుభవం. ఎవరు స్వామిని వ్యతిరేకించారో ఒకప్పుడు వాళ్లే వచ్చి సాష్టాంగపడి తమ తప్పుని తాము తెలుసుకుని ప్రాధేయపడ్డటువంటి సంఘటనలు కూడా స్వామి యొక్క దర్శనంలో, స్వామి యొక్క కథలలో, స్వామికి సంబంధించినటువంటి నిజ జీవిత సాక్ష్య ప్రసంగాల్లో అనేక సందర్భాల్లో చూస్తుంటాం. నెలకి లక్షల లక్షల సంపాదన చేసేటటువంటి వాళ్ళు, విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇలా ఉండిపోతున్నారంటే, అంత సంపదని కోల్పోతున్నారు ఈ కాలంలో అంటే, ఈ సంపద కంటే ఆయన దర్శనం మాకు చాలా ముఖ్యమైన అభిప్రాయమే కదా. భౌతికమైన దృష్టితో కానీ మనం స్వామిని చూస్తే ప్రయోజనం లేదు. పుట్టపర్తికి వెళ్ళి రావడం దండగా కూడా. అలౌకికమైనటువంటి ఆలోచనతో దర్శించినట్లయితే స్వామిని ఎంత గొప్పవాళ్ళం అనే ఆలోచన కలుగుతుంది. అందుకే నేను మనవి చేస్తున్నాను, ఏ మహావిష్ణువు వైకుంఠంలోనే ఉంటాడో, వైకుంఠంలో ఉండడం బట్టే ఆయన విష్ణువు అని గుర్తింపబడుతున్నాడో, ఏ బ్రహ్మ సత్యలోకంలో ఉండడం బట్టి ఆయన బ్రహ్మగా గుర్తింపబడుతున్నాడో, సత్యలోకం అంతా కూడా బ్రహ్మ ఉన్న కారణంగా వెలుగుతూ కనిపిస్తోందో, ఏ శంకరుడు కైలాసంలో ఉండడం కారణంగా శంకరునికి గొప్పదనం, అలాగే శంకరుడి వల్ల కైలాసానికి అంతటి ఉన్నత స్థితి కలిగిందో, అలాగే అనేకులు నిరంతరం జపం, ధ్యానం, చక్కనైనటువంటి భజన, ప్రతి నిత్యము కూడా వేద శ్రవణం, వేద ధ్వానం, శృతి విధానం కనిపించే ఆ కుల్వంతాల్లో అంగుళాంగుళం కూడా తపశ్శక్తితో నిండిపోయింది కాబట్టి ఆ తపోధ్వని తరంగాలు నిరంతరం ఆ ప్రదేశంలో అలా తిరుగాడుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రతి వ్యక్తి ఆ స్వామిని దర్శించగలిగినట్టయితే స్వామిలో ఏముందో అర్థమవుతుంది.
కేవలం చూడడం మాత్రమే చేసినట్లయితే ఏమీ అర్థం కాదు. ఆ భౌతిక దర్శనం కాకుండా అభౌతిక దర్శనాన్ని, లౌకిక దర్శనం కాకుండా అలౌకిక దర్శనాన్ని కానీ చేస్తే స్వామి పైనుంచి కిందికి అవతరించిన మూర్తి అని, స్వామి అదే రూపంతో ఈ లోకం నుంచి ఉత్తారాన్ని చేసినటువంటి మహానుభావులని, ఆయన జీవించినటువంటి కాలంలో మేము కూడా జీవించగలిగి ఆయన చూడగలిగామని ఆ అమోఘమైన అనుభూతి కలుగుతుంది. నన్ను స్వామి పిలిచినటువంటి సందర్భంలో సుందరకాండ ప్రసంగాన్ని చేసిన తర్వాత ఆయనకి నమస్కరించి 2 మోకాళ్ళ మీద చేతుల్ని ఆంచి అలా పైకి లేస్తే జానెడి దూరంలో స్వామి యొక్క కళ్ళు నాకు విస్ఫులింగాల్లా మెరిసిపోతున్నటువంటి అగ్ని కణాల్లా అనిపించాయి. స్వామి శరీర స్పర్శ నన్ను సంపూర్ణమైనటువంటి సాయి భక్తునిగా మార్చేసింది. జీవితంలో పొందదగిన మహాద్భుతమైనటువంటి నిధితో సమానంగా దాన్ని భావిస్తాను. ఈ రోజున అమోఘమైనటువంటి పుష్య శుద్ధ దశమి రోజున అశ్విని నక్షత్రంలో అద్భుతమైనటువంటి సూర్యుడు అధిష్టాతగా ఉన్నటువంటి ఆదివారం నాడు స్వామిని మళ్ళీ దర్శించుకోగలిగిన అదృష్టాన్ని ఇచ్చినందుకు కెన్సాస్ ఆ ప్రదేశంలో ఉండేటువంటి మహానుభావులైన త్వరగా వంశీయులకి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాద కృతజ్ఞత అంజలిని సమర్పిస్తూ, ఎంతమంది నా అజ్ఞానాన్ని గంటసేపు విన్నారో వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలని అర్పించుకుంటూ, నాకు తెలిసిన స్వామి యొక్క స్వరూపం ఇంత మాత్రమే అని నన్ను నేను స్వయంగా ప్రకటించుకుంటూ విన్న మీ అందరికీ ధన్యవాదాంజలిని సమర్పిస్తూ సాయిరాం సాయిరాం సాయిరాం. Satyam, that was truly an amazing pravachanam. Thank you so much, Mailavarbu Srinivasa Rao, uncle. Now I'd like to open up the floor for the question and answer session. So if anyone has any questions that they would like, please feel free to unmute. One question which I have is, could you touch upon some of the experiences you had who visited Prashanthi Noyam, whether it was when Swami was in his physical form or after Swami has left his physical form? It'd be great if we could hear about that. కొద్దిగా మీరు తెలుగులో అడిగినట్లయితే నేను చెప్పడానికి వీలుగా ఉంటుంది. మీ స్లాంగ్ వేరుగా ఉంటుంది కాబట్టి. Sure, that's fine. About Swami, like some of his experiences of visiting Prashanthi Noyam when Swami was in his physical form. Yeah. మీరు స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు, when Swami is in his physical form, మీరు అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఎనీ స్పెషల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అయ్యాయండి స్వామితోటి? ఇంటరాక్షన్స్ లైక్ స్వామితో మీరు ఏమైనా పర్సనల్ గా ఇంటర్వ్యూ అని మాట్లాడినవి ఏమైనా మీరు మాతో షేర్ చేస్తారు? ఇందాక నేను చెప్పింది అదేనండి. స్వామి 2 మోకాళ్ళ మీద చేతులు వేసి అలా పైకి నేను లేస్తున్నప్పుడు ఆయన కళ్ళలోకి అలా చూసినటువంటి సందర్భంలో మెరిసిపోతున్నటువంటి అగ్నిగుండాల 2 కనిపించాయి. అగ్నిగుండాలు అంటే కాల్ చేయడానికి వస్తున్నవని కాదు, ఆయన చూపు కాంతి నా కళ్ళలో పడిందని చెప్పడం నా అభిప్రాయం. స్వామి శరీర స్పర్శ అంటే తలుచుకున్నప్పుడల్లా వస్తూ ఉంటుంది. అంతటి అమోఘమైన శక్తి కిరణాలు శరీరం నిండుగా ప్రవహించేటటువంటి మహానుభావులైన. అదే స్వామి చరిత్రను చెప్పేటప్పుడు కూడా జగ్గారెడ్డి అనేటటువంటి ఆయన స్వామి ఉన్న మందిరానికి పక్కనే నిద్రిస్తూ తెల్లవారుజామున లేచి చిన్నగా తలుపు తీస్తుంటే ఏం జరుగుతోంది లోపల చూడాలనే కుతూహలంతో ఒకసారి చూస్తే సప్త మహర్షులు వచ్చి హారతిని ఇస్తున్నట్టుగా కనిపించింది అని కనిపిస్తుంది ఆ కథలో. ఆ సంఘటన సామాన్యమైనటువంటిది కాదు. అందుకనే శాస్త్రం మాట చెప్తుంది,
ఎవరికి దీని మీద విశ్వాసం ఉంటుందో వారికి మాత్రమే నీ అనుభవాన్ని చెప్పు తప్ప, విశ్వాసం లేనిటువంటి వారికి చెప్తే దాన్ని చిలవలు పలవలు చేసి మరో రకంగా మాట్లాడతాడు అని. స్వీయానుభవం ఏదైతే ఉంటుందో అది అన్నిటికంటే గొప్పది. తేనె ఒక రుచితో ఉంటుంది, పంచదార ఇంకో రుచితో ఉంటుంది, బెల్లం మరో రుచితో ఉంటుంది. అన్నీ తీపులే, కానీ తీపులు ఒక్కటి మాత్రం కాదు. నాకు కలిగిన స్వీయ అనుభవం ఏదైతే ఉందో అది నా అనుభవం అయితే, నాకంటే పరిపక్వత చెందినటువంటి వాళ్ళు, అక్కడే ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి కలిగే అనుభవం ఇంతకు వేల రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది. గమనించుకు చూసుకోగలగాలి. అందరిది దర్శనమే. లౌకిక దృష్టితో చూస్తే ఆ దర్శనాల్లో భేదం ఉంటుంది. అది మనం గమనించుకోవాల్సింది. బంగారు అని అనగానే చెవి నిండుగా ఆ నాదం అద్భుతంగా వినిపిస్తూ ఎంత బాగుంది అని అనిపిస్తుంది. లౌకిక దృష్టితో చూస్తే స్వామి గొంతు పీలగా సన్నగా ఉంటుంది. కానీ అది కాదు. ఆ పిలిచిన పిలుపుకి సంబంధించిన అక్షర ధ్వని చెవిలోనికి వెళితే ఎంత గంభీరంగా కనిపిస్తుందో, మేఘ గంభీర ధ్వానం అంటారే అలా అనిపిస్తుంది. ఇది చాలా మందికి అనుభవం అవుతుంది, అనుభవం అయి ఉండి ఉంటుంది. నా అనుభవం మీరు అడిగారు కాబట్టి నేను ఇలా మనవి చేసుకున్నాను. గురువు గారు, మీరు ఇందాక ప్రవచనం చెప్తున్నప్పుడు ఈ దర్శనం గురించి చెప్పారండి. దర్శనం అంటే ఇప్పుడు మనం భగవంతుని చూడ్డామా, లేకపోతే గురువుని చూడ్డామా, లేకపోతే గురువు మనం చూడ్డామా? ఏది దర్శనం పరిపక్వత అవ్వాలంటే, దర్శనం చేశాను అంటే ఆయన దృష్టి మన మీద పడ్డామా, మనం చూడ్డామా అనేది నాకు డౌట్ వచ్చిందండి. అంటే నేను మనవి చేశాను అదే, మనం దైవాన్ని కానీ ఇటువంటి మహనీయుల్ని కానీ చూస్తాం. చూసినప్పుడు ప్రయాణించేది చూపే. ఎప్పుడైతే మనం ఎవరిని ఉద్దేశించి చూస్తున్నామో ఆ చూడబడేటటువంటి మహనీయుడు లేదా దైవం తన వెలుగుని మన కళ్ళ మీదకి ప్రసరింప చేస్తారో అప్పుడు మన కళ్ళలోకి ఆయన కంటి యొక్క వెలుగు ప్రసరించి ఆ చూపు దర్శనంగా మారుతుంది. ఉదాహరణకి భారతాన్ని చెప్తాను. ఇక్కడ వ్యాసుడు అంబ, అంబిక, అంబాలిక అనేటటువంటి ముగ్గురు యందు సంతానాన్ని కనాలనే అభిప్రాయంతో వెళ్ళాడు. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రోజు చొప్పున. అది కూడా తల్లి అయినటువంటి సత్యవతి ఆదేశించింది కాబట్టి సంతానం కోసం. మొట్టమొదటి అంబ దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆయన. ఎదురుగా కనిపించినటువంటి వ్యాసుణ్ణి చూసింది. బాగా గమనించాలి, ఇక్కడే ముఖ్యమైన మాట ఉంది. వ్యాసుణ్ణి చూసిందంతే ఆవిడ, దర్శనం కాదు. ఆ భౌతిక దర్శనంలో ఆ కపిల జడలు, ఎరుపు నలుపు కలిసినటువంటి జడలు, ఒళ్ళంతా తపస్సు చేసినటువంటి కారణంగా చెమటలు బట్టి విపరీతమైనటువంటి వార్ధక్యం ఉన్న కారణంగా ముఖమంతా వేలాడుతూ అబ్బో ఇలా ఉన్నాడేమిటి అని వెంటనే కళ్ళు మూసుకుంది ఆవిడ. అంటే వ్యాసుని వెలుగుకి సంబంధించిన చూపు ఈమె కళ్ళ మీద పడబోయేటటువంటి సమయంలో కళ్ళు మూసుకుంది ఆవిడ. దర్శనం పూర్తి కాల. అంచేతనే ధృతరాష్ట్రుడు గుడ్డివాడు పుట్టాడు. అప్పుడు వెంటనే ఇతరులకు వచ్చి చెప్పాడు వ్యాసుడు, అమ్మా నన్ను ఏమాత్రము చూడలేక కళ్ళు మూసుకున్న కారణంగా కళ్ళు ఏమాత్రము లేనటువంటి జాత్యంధుడు పుట్టుకతో గుడ్డివాడు పుడతాడు. ఇక్కడ ఎలా చెప్పగలిగాడు? ఆమె చూసింది, ఆ చూపుని దర్శనంగా మారుద్దాం అనుకున్నాడు వ్యాసుడు. ఆ అవకాశం లేకుండా ఆమె చేసుకుంది, అంతే, అంధుణ్ణి కంది. రెండవ రోజున అంబ, అంబిక, అంబాలిక. ఆలోచించి చూడాలి. ఆవిడ చూశాడు, చిన్న పొరపాటు, అంబ కాదు అంబిక. అయ్యేసరికి వెంటనే ఆవిడ ఇలా కళ్ళు రెప్పరెప్పలు ఆడిచేస్తూ ఏమిటి రూపం, ఏమిటి ఈయన రావడం, ఏమిటి ఇలా, ఏమిటి పరిస్థితి ఏమిటి అని అనుకుని రెప్పరెప్పలు ఆడించేసరికి పాండురాజు పుట్టాడు. పాండురోగంతో ఉన్నటువంటి వాడు పుట్టాడు. అంటే
వ్యాసుని యొక్క అమోఘమైన ఆ వెలుగుని తన కళ్ళ మీదకి పడేటటువంటి కాలంలో దర్శనంగా వ్యాసుడు చేయబోయే సమయానికి కళ్ళనెల్లా ఆర్పుతూ ఆవిడ కాస్త తనకుండే ఆ అదృష్ట భాగ్యాన్ని పొందబోయే అవకాశాన్ని కోల్పోయింది. గమనించి చూడండి. దాంతో పాండురాజు పాండురోగంతో పుట్టాడు. తర్వాత మహానుభావుడు ఈ అంబాలిక దగ్గర పనిచేసేటటువంటి ఒక దాసి అక్కడ పనిచేసేది. అది అక్కడికి వెడితే అది సంపూర్ణమైన మనోభావంతో ఇష్టంతో చూస్తే ఆ వ్యాసుని యొక్క కంటి వెలుగు ఆమె కంటి మీద పడి దర్శనంగా మారితే దాని నుంచి పుట్టినటువంటి వాడు అయ్యాడు విదురుడు. సంపూర్ణమైన ధర్మాన్ని మాత్రమే మాట్లాడేవాడుగా అయ్యాడు. మొదట చూసినటువంటి అంబిక, రెండోసారి చూసిన అంబాలిక వ్యాసుని యొక్క కంటి వెలుగుని తమ కంటి మీద ప్రసరింపచేసుకోలేక దర్శనాన్ని చేయలేకపోతే వ్యాసుని ఈ దాసి పొందగలిగింది అమోఘమైనటువంటి పుత్రుడిని, యమ ధర్మరాజ అంశతో సమానమైనటువంటి ధార్మిక బుద్ధి కలిగినటువంటి వాడిని కనగలిగింది. కాబట్టి గుర్తుంచుకోవాలి. స్వామివారిని చూస్తే సంతానం కలుగుతారు అంటుంటారు. స్వామివారిని చూస్తే కాదు, స్వాముల వారిని మనం చూసినప్పుడు ఆయన కంటి వెలుగు మన మీద పడేలాగా చేసుకోగలిగిన భక్తి శ్రద్ధలతో మనం కానీ చూస్తే అది దర్శనం అవుతుంది. ఆ దర్శనం వల్ల సంతానం కలుగుతుంది. అలా అర్థం చేసుకోవాలి పురాణాన్ని. మంచి ప్రశ్న అడిగారు. థ్యాంక్స్ అండి. సాయిరామ్ అండి, చాలా బాగా చెప్పారు. సో మా అందరి కోసం మీరు ఇప్పుడు నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా ఒక సందేశం, అంటే మంచిగా ఎలా ఉండాలి, స్వామి చెప్పిన వాల్యూ బేస్డ్ లైఫ్ ని అందరం మేము ఫాలో అవడానికి ట్రై చేస్తాం. మీరు ప్రవచనకర్త కాబట్టి మీరు మీ మనసుకి వచ్చిన ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వచ్చిన ఆలోచనలతో మాకు ఒక మంచి సందేశం. నమస్కారం అండి. నమస్కారాలు. మీరు మా కోసం ఒక మెసేజ్ ఇస్తారండి, న్యూ ఇయర్ కి సంబంధించి మా అందరి కోసం. న్యూ ఇయర్ కి మెసేజ్ ఒక మంచి. నేను ఏదైనా సూటిగా మాట్లాడతాను, దయచేసి అన్యథ అనుకోకండి. కన్న తల్లి సవతి తల్లి అని ఇద్దరు ఉంటారు. అంటే అందరికీ ఉంటారని కాదు, కన్న తల్లి సవతి తల్లి చూస్తుంటాం. మనకి సంబంధించిన సంవత్సరాది కన్న తల్లి ఉగాది. అవును, ఇప్పుడు జనవరి నడుస్తున్నటువంటి ఏ సంవత్సర ఆదిగా భావిస్తున్నటువంటిది ఉందో ఇది జనవరి 1. ఈ జనవరి 1కి వీధిలోకి వస్తే ఇండియా లాంటి ప్రదేశంలో కూడా విపరీతమైన చలి మంచు వచ్చి చెప్పలేని ఆ ముక్కు కారుతూ ఉండడం, కళ్ళు మండుతూ ఉండడం, చెవులు గళ్ళు కొడుతూ ఉండడం, కంఠం స్వరం మారిపోవడం, ఇవన్నీ జరుగుతాయి. ప్రకృతి అపకారాన్ని చేసేటటువంటి కాలం జనవరి 1. అదే ఉగాదికి మీరు వెళ్ళండి, చక్కనైనటువంటి వేడిమి అలా కనిపిస్తూ శరీరం అలా కాసేపు వీధిలో తిరుగుదాం అనేలా అనిపిస్తూ ఉంటాం. జనవరి 1కి పంటలన్నీ రావు, పొలాల మీదే ఉంటాయి. ఏ వర్షం వస్తుందో ఏమవుతుందో, మనకి గాదులు బాగా నిండిపోతాయా లేదా గాదులు నిండుకుని కనిపిస్తాయా? అంటే నిండుకుని అంటే దాంట్లో ఒక చిన్న గింజ కూడా లేకపోతే నిండుకోవడం అంటే లేకపోవడం అని అర్థం. అలా ఖాళీగా ఉంటాయా అనే భయంతో ఉంటుంది రైతు గుండె. జనవరి 1కి అలా ఉంటుంది. కానీ మీరు ఉగాదికి వెళ్ళినట్టయితే గాదులన్నీ పూర్తిగా అలా పై వరకు కూడా ధాన్యాలతో అమోఘంగా ఉంటాయి. ఆశ్చర్యం ఏంటంటే చక్కనైనటువంటి కంకుల్ని అలా ఒకసారి మనం తాతగాళ్ళల్లో మనం చూసేవాళ్ళం. వీధిలో కడితే దూలానికి ఒక్కొక్క పిచ్చుక అలా ఒకసారి ఒక్కొక్క గింజని తీసుకుని సంతానానికి పెట్టి మళ్ళీ వచ్చి
నువ్వెవడో మంచివాడివిరా, చక్కగా హాయిగా గింజల్ని పెట్టావు, నేను నా భార్య నా పిల్లలు అందరం తినగలుగుతున్నాం, ఎంత బాగుందో అని ఉగాదికి అనుకుంటాయి. ఇప్పుడు ఏ ఒక్క పక్షి రాదు, చలికి రెక్కలలా ముడుచుకొని కూర్చుంటుంది. ఉగాదికి చిగుళ్ళు అలా రంగురంగులతో వికసిస్తూ కనిపిస్తాయి. ప్రతి చెట్టు కూడా తనదైనటువంటి రంగు చెట్లతో. వివాహానికి ఆడవాళ్ళందరూ కూడా రంగురంగుల పట్టు చీరలతో చక్కగా కనిపిస్తూ ఎలా అలా ఉంటారో అలా ప్రతి చెట్టు అలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మొత్తం శ్రీమంతులందరూ కూడా రంగురంగుల పట్టు చీరలు కట్టుకున్నటువంటి అభిప్రాయాన్ని కలిగిస్తుంది ఏ చెట్లని అలా వరుసను చూసినా. జనవరి 1కి చూస్తే ఆకులన్నిటినీ రాల్చుకుంటూ సొంత సంతానం అంతా తన కళ్ళ ముందు అలా పడిపోతున్న బాధతో చెట్లన్నీ మూలుగుతూ కనిపిస్తాయి తప్ప ఒక్క చెట్టు కొత్త ఆకుని వేస్తూ కనిపించదు. అంచేతనే ప్రాచీనులైనటువంటి వాళ్ళు ఉగాదినే సంవత్సరాదిగా తెలియచేశారు. ఎందుకని? బ్రహ్మగారు ఆలోచించాడు, లోకంలో జనం అందరూ కూడా సుఖంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలని. సంవత్సరంలో ఉండే 2 అయనాల్లోనూ మొదటిదైనటువంటి ఉత్తరాయణంలో సృష్టి చేద్దాం అనుకున్నాడు. ఉత్తరాయణం అనగానే 3 ఋతువులు వచ్చాయి, వసంతం, గ్రీష్మం, వర్షం. ఈ 3లో కూడా మొదటిది ఏదో ఆ ఋతువులో సృష్టి చేద్దాం అనుకున్నాడు. ఋతువు అనగానే 2 మాసాలు వస్తాయి, చైత్రం, వైశాఖం. ఈ రెంటిలో కూడా మొదటిదైన చైత్రంలోనే సృష్టి చేద్దాం అనుకున్నాడు. మాసం అనగానే 2 పక్షాలు వచ్చాయి, శుద్ధపక్షం, కృష్ణపక్షం అని. ఈ రెంటిలో కూడా మొదలైన శుద్ధపక్షంలోనే సృష్టి చేద్దాం. శుద్ధపక్షం అనగానే 15 తిథులు వచ్చాయి, పాడ్యం నుంచి పూర్ణిమ. ఈ 15లో కూడా మొదటి దాంట్లో సృష్టి చేద్దాం. పాడ్యమి అనగానే పగలు రాత్రి 2 వచ్చాయి, పగటిలో సృష్టి చేద్దాం, ఇంట్లో మొదటిది కాబట్టి. పగలు అనగానే 15 ముహూర్తాలు వచ్చాయి, బ్రాహ్మీ ముహూర్తం దగ్గర నుంచి. ఆ బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలోనే చేద్దాం. అంటే ఉగాది ఎంత గొప్పది అంటే, సంవత్సరంలో వచ్చే 2 అయనాల్లో మొదటి అయనంలో, దాంట్లో వచ్చే 3 ఋతువుల్లో మొదటి ఋతువులో, ఆ 3 ఋతువుల్లో కూడా ఉండే మొదటి ఋతువులో వచ్చే 2 మాసాల్లో మొదటి మాసంలో, మొదటి మాసంలోనూ వచ్చేటటువంటి 2 పక్షాల్లో మొదలైన శుద్ధపక్షంలో, ఆ శుద్ధపక్షంలో కూడా ఉండే 15 తిథిలో మొదటి తిథిలో, మొదటి తిథిలో కూడా ఉండే పగలు రాత్రిలో పగటిలో, ఆ పగటిలో కూడా మొట్టమొదటైనటువంటి బ్రాహ్మీ ముహూర్త కాలంలో సృష్టి స్థితి లయాలనే 3లోనూ మొదటిదైన సృష్టి కార్యాన్ని బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల్లో మొదటివాడైన బ్రహ్మ చేశాడు. ఇన్ని మొదటితనాలు కలిగింది ఉగాది కాబట్టి, ఉగాదితో ఏనాటికి ఎప్పటికీ ఎన్ని జన్మలకి కూడా జనవరి 1 ఏమాత్రం సరిపోదు. అంచేత నేను మనవి చేసేది ఏమిటంటే, నేను హిందువుని, నేను భారతీయుడిని, నా కన్న తల్లి ఎప్పటికీ ఎన్ని జన్మలకి ఉగాదే తప్ప జనవరి 1 కాదు, కాబోదు. ఎవరైనా ఖచ్చితంగా చేసుకోవాలన్నా నేను చేసుకోవాలి, లేను అది నాకు కాదు. ఇది నా సూటి స్పష్టమైనటువంటి అభిప్రాయం. Very well said, Uncle. That was very nice. Yeah. Thank you. అంటే ఉగాది వరకు మోర్ నామస్మరణ చేసి అంతా ఇంకా పరిపక్వత వస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అని ఈ సందేశం తీసుకుంటాను. మోర్ నామస్మరణ నీడెడ్ ఫర్ ద హోల్ వరల్డ్. యా, చాలా సంతోషం. Then if anyone else has any questions, please feel free to unmute. Let's see. Sastri Uncle, is there anything you would like to ask or add? Oh, it looks like he's on mute. Oh, he's on mute? Yeah, it's okay. So anyone else? If anyone else has any questions? If not, Sairam. Can I say something? Oh Yeah, yes, please. of course, Of course Uncle. అండి. Please go సాయిరామ్ ahead. ప్లీజ్. మీరు తెలుగులో కూడా మాట్లాడచ్చు, ఇంగ్లీష్ మీ ఇష్టం.
రెండు అర్థం అవుతాయి గురువు గారికి. ప్లీజ్ గో అహెడ్. ఈ శ్రీనివాసరావు గారు చెప్పినటువంటి ఒక మాట దర్శనానికి చూపుడికి ఉండేటువంటి తేడా నా అనుభవం మొట్టమొదటిగా నేను చెప్పినట్లుగా నా నాన్నగారి తమ్ముడు తోటి, అంటే నా అంకుల్ చిట్టిబాబు అని పిలుస్తూ ఉండేవాడు. అతడు సాయిబాబా దర్శనం చేసుకోవాలి అనేటువంటిది నాకు చెప్పి, నన్ను తీసుకెళ్ళమని చెప్పి అడిగినప్పుడు మేమిద్దరం వెళ్ళాము. నేను చెప్పినట్లుగా స్వామి మా ఇద్దరి ముందు నిలబడి కొంతసేపు లైన్లో కూర్చున్న తర్వాత దగ్గరగా వచ్చి, నా అంకుల్ మాత్రం వెంటనే అతనికి మనసులో ఏ విధమైన స్పందన కలిగిందో అతడికే తెలుసు, స్వామికే తెలుసు. వెంటనే వెళ్ళి స్వామి కాళ్ళు పట్టుకున్నాడు. నేను ఆ పక్కనే కూర్చున్నాను, ఇంకా స్వామి నిలబడుతున్నారు. నేను మాత్రం ఆ కాళ్ళు ముట్టుకోలేదు. కానీ ఆ తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలుగా అనేక విధమైన పరిణామాలు చెందిన తర్వాత నేను స్వామి దగ్గరికి ఆల్మోస్ట్ రోజు కూర్చునే సమయాలు ఎన్నో వచ్చినప్పుడు, యూనివర్సిటీ స్థాపించడానికి వాటికి అనేక సేవలు చేసినప్పుడు ఈ మొట్టమొదటి సేవ బృందావన్ కాలేజీకి గవర్నింగ్ కౌన్సిల్లో నన్ను వేసుకోమని ప్రిన్సిపాల్కి చెప్పాడు. ఆ ప్రిన్సిపల్ నరేంద్ర ఒక రోజున నన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చి, ఎవరు ఈ పప్పు, ఎవరు ఈ పప్పు, ఎవరు ఈ పప్పు అని డాక్టర్ పప్పు అని అడుగుతూ ఉండే సమయంలో నేను ముందుకు వచ్చి, నేనే సార్ అని చెప్పి, అంటే చాలా సంతోషం మిమ్మల్ని కలియడం వల్ల, స్వామి ఏమో వచ్చి మిమ్మల్ని గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ మెంబర్గా వేసుకున్నారు, అది నీకు తెలపడానికి నేను అని దానికి తగిన పేపర్లు అన్నీ కూడా. ఆ విషయం నాకు తెలిపిన తర్వాత నేను నా బస్సు వెళ్ళిపోతుంది, లాస్ట్ బస్సు అది, దాన్ని పట్టుకోవాలి బెంగళూరుకి వెళ్ళడానికి అని నేను వెళ్తున్న సమయంలో ఆ బృందావన్ గేట్ దగ్గర ఆ ఆర్చ్ ఉంటుంది చూడండి, ఆ ఆర్చి దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి
ఈ సేవాదళ వాళ్ళందరూ వచ్చి స్వామి గారు వస్తుంది అని వాళ్ళంతా ఒక రెజిమెంట్ పెట్టుకున్నారు. చేత మీరు ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడే ఫ్రీజ్ అన్నట్టుగా అయిపోయింది అనమాట. నేను ఆర్చ్ కిందన ఎగ్జాక్ట్లీ అండర్ ది ఆర్చ్ ఆ గోడకి అది ఆల్మోస్ట్ అంటుకుంటున్నట్టుగా ఐ వాజ్ స్క్వీజ్డ్ దేర్. అదే సమయానికి స్వామి తాలూకు కారు ఆ ఆర్చికి వచ్చింది. ఆ ఆర్చికి వచ్చేసరికి ఇంతమంది జనంలో ఆ సమయం ఎలాగుంటుందో మీరందరూ కూడా దాన్ని విజువలైజ్ చేసుకోవాలి. అది ఎలాంటి సమయం అంటేను ఎవరైనా చిత్రకారులు ఉంటే దాని పిక్చర్ కూడా చేయమని కోరుతాను. అది ఎలాంటిది అంటే ఆ ఆర్చ్ కింద నేను ఆల్మోస్ట్ ఐ వాజ్ ఫ్రోజన్. స్వామి దగ్గర కారు సరిగ్గా అక్కడికి వచ్చింది. వచ్చిన తర్వాత స్వామి కారు కూడా ఆగిపోయినట్టుగా అయింది. ఏం చేత అంటే మనుషులు చాలా మంది ఉండబడ్డారు. ఆ క్షణంలో స్వామి నా పక్కన చూశారు, నేను అతని పక్కన చూశాను. ఆ చూడడంలో ఎలాంటిది అంటేను, ఇప్పుడు శ్రీనివాసరావు గారు చెప్పారు అగ్ని కణాలుగా అలాగా అని. నాకు ఆ రోజున ఏమిటి అంటే స్వామి తాలూకా కళ్ళ నుంచి సూర్యుడు, ఒక కన్ను సూర్యుడు, ఒక కన్ను చంద్రుడు ఒక్కసారి ప్రకాశిస్తున్నట్టుగా నాకు కనిపించింది. అయితే స్వామి తాలూకు కరుణ, దయ, వాత్సల్యం ఏ అడ్జెక్టివ్ మీరు ఉపయోగించుకుంటే ఉపయోగించుకోండి, అవన్నీ కూడా నాకు అనుభవం ఉంది. అంచేత స్వామి అక్కడితో నాకు ఏంటి అనిపించింది అంటేను, ఇతడు ప్రపంచం అంటే ఏమిటి, జగన్నాథుడు అంటే ఏమిటో అన్నది ఆ క్షణంలో నాకు రుజువు చూపించారు. అది అయిన తర్వాత ఒక రోజున స్వామి నన్ను అడిగారు, ఆ క్షణంలో ఆ ఆర్చి కింద ఎలాగుంది, నిన్ను నేను చూశాను, అతని తాలూకా వాత్సల్యం అనండి, కరుణ అనండి, దయ అనండి, ప్రేమ అనండి, వీటి తాలూకా ఉదాహరణ ఇది, దాని తాలూకా ప్రూఫ్ అంతా కూడా ఎప్పుడు కూడా అది అయిన తర్వాత ఒక 2, 3, 4 రోజుల తర్వాత చూడు ఇలాగ చేశాను నీకు అని ప్రూఫ్ చూపెట్టేవారు నాకు. అంచేత ఇప్పుడు శ్రీనివాసరావు గారు చెప్పినట్టుగా నన్ను ఎన్నోసార్లు ఎన్నో విధాలుగా, పప్పు నీకేం కావాలి అంటే నా జవాబు ఏమిటి అంటే నాకు ఏమీ వద్దు, నువ్వు నాకు అన్నీ ఇచ్చేవు. అంచేత ఇప్పుడు ఏదైతే ఇచ్చేవో అంటే సేవకి ప్రేరణ చేసేవు, ఆ మార్గంలోనే ఉంచు అని కోరుతూ ఉండేవాళ్ళు. అది
నా ఉద్దేశంలో గ్రేటెస్ట్ గిఫ్ట్స్ that God can give is not to give because you demanded it or you wished it. ఎందుకంటే దాన్ని అది కోరిక కింద వస్తుంది. కోరికలు లేక భగవంతుడి సేవయే ఒక విధమైనటువంటి ప్రార్థన అనుకునేవాడికి అన్నీ ఇచ్చేవాడు భగవంతుడు. దానికి నాకు ఉదాహరణ ఏంటంటే, చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఏ స్కూల్కి అయితే వెళ్తూ ఉండేవాడినో పాలకొండలో, ఆ స్కూల్ దగ్గరగా ఒక వితిన్ అబౌట్ 100 feet ఆంజనేయ స్వామి టెంపుల్ ఉండేది. అంచేత ప్రతి దినం నా రొటీన్ ఏమిటి అంటే, స్కూల్ అయిపోగానే సాకర్ ఆడుకుని, ఆ సాకర్ ఆడుకున్న తర్వాత ఈ హనుమంతుడు టెంపుల్కి వెళ్ళి ఆ ప్రీస్ట్ శతగోపం బుర్ర మీద పెట్టి అకాల మృత్యుహరణం సర్వవ్యాధి నివారణం శ్రీ ఆంజనేయ పాదోదకం పావనం శుభం అని అనిపించుకుని ఇంటికి వెళ్ళేవాడిని. స్వామి నాకు మొట్టమొదటిగా దగ్గరగా కూర్చోబెట్టి అడిగినప్పుడు, నువ్వు రోజు ఆంజనేయ స్వామి అది కోవిలికి వెళ్తూ ఉండేవాడివి కదా అని అడిగారు. 1940 నుంచి 1979కి ఎన్ని సంవత్సరాల మధ్యన ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉండేవి. 1940లో ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఈ కోవిలికి వెళ్ళడం, 1979లో దగ్గరగా తీసుకున్న తర్వాత ఈ భగవంతుడు ఈ సాయి రామచంద్రుడు అలాగా అడగడం, అది చాలా మంచి అనుభవం చెప్పారు. అంచేత ఫిజిక్స్ చదువుకున్నటువంటి వ్యక్తిని కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న ఫోటాను అక్కడ ఉన్న ఫోటాన్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది, ఎంటాంగిల్మెంట్ అవుతుంది అని ఇప్పుడు ఫిజిసిస్టులు చెప్తున్నారు మనకి. దాన్ని క్వాంటమ్ ఎంటాంగిల్మెంట్ అంటారు. అది నిజము అన్నది ఈ భగవంతుడు ఎప్పుడో చూపించాడు నాకు. బట్ మనకేమిటి అంటేను, ఇలాంటివి ఎలాగ నమ్మడం, దీనికి తార్కాణం ఏమిటి, దీనికి ప్రూఫ్ ఏమిటి అని అడుక్కోవడంలో మనకేంటంటే మన అజ్ఞానం జ్ఞానం రెండూ కనిపిస్తాయి. జ్ఞానం ఏమిటి అంటే, ఆహా ఇంత నాలెడ్జ్ మానవుడు బయటికి తేవడానికి శక్తి ఉంది అన్నది, అది ఒక ఆస్పెక్ట్. రెండవది ఏమిటి అంటే, ప్రతిదానికి ప్రూఫ్ కావాలి, భగవంతుడు సాయిబాబా ఇలాంటి వాటి చేయగలడు అన్నదానికి నాకు ప్రూఫ్ కావాలి అని అడగడంలో ఉన్న అజ్ఞానం కూడా అది అలాంటిదే. చాలా బాగుందండి, చాలా సంతోషం, మంచి మాట, గొప్పగా. దయచేసి అన్యథా అనుకోకపోతే 12-15 నిమిషాలకి నేను మరో సమావేశానికి వెళ్ళవలసి ఉంది కాబట్టి మీ అనుభవాన్ని చాలా బాగా చెప్పారు. దర్శనానికి చూపుకి ఉండేటువంటి భేదానికి ప్రత్యక్ష ప్రమాణంగా
మీరు ఇక్కడ ఉన్నందుకు చాలా సంతోషిస్తున్నానండి. మీరు వివరించినందుకు మరింత ఆనందాన్ని పొందుతున్నాను. చాలా సంతోషం. అయ్యా, చాలా సంతోషం. నమస్కారం అండి. On Ram Sai. behalf of the Kansas Sai Center, we'd like to thank you from the bottom of our heart for such divine glimpses of. Thank you. Sai Ram. Sai Ram Guru garu. Sai Ram. Share. Santosh. And now we'll be moving on to Mahamrityunjay Mantram, followed by Arti and the Vibhuti prayer. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiv bandhanan mrutyurmukshiyamamrutat. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiv bandhanan mrutyurmukshiyamamrutat. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiv bandhanan mrutyurmukshiyamamrutat. Om Shanti Shanti. Now Mangala Harti. Om Jai Jagadisha Hare Swami Satya Sai Hare Bhakta Jana Samrakshaka Bhakta Jana Samrakshaka Parti Maheshwara Om Jai Jagadisha Hare Shashivadana Shrikara Sarva Pranapate Swami Sarva Pranapate Ashrita Kalpalatika Ashrita Kalpalatika Apad Bandava Om Jaya Jagadisha Hare Mata Pita Guru Daivamu Mariyantayunive Swami Mariyantayunive Nada Brahma Jagannath Nagendra Shayana Om Jaya Jagadisha Hare Omkara Rupa Ujaya Shriyo Sai Mahadeva Satya Sai Mahadeva Mangala Harati Anduku Mangala Harati Anduku Dharagindari Om Jagadisha Hare. Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Sadgurudeva. Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Sadgurudeva Sai Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Sadgurudeva Om Shanti Shanti Shanti. Samasta loka Sukhino Bhavantu Samasta loka Sukhino Bhavantu
samastalokaah sukino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Jai Bolo Bhagwan Shri Satya Sai Baba Ji ki Jai. Paramam Pavitram Baba Vibhutim Paramam Vichitram Leela Vibhutim Paramartha Ishtartha Moksha Pradhanam Baba Vibhutim Idamashayami. Sacred, holy, and supreme is Baba's Vibhuti, pouring forth in brilliant streams display of Vibhuti. So auspicious is its might, it grants liberation. Baba's Vibhuti, its power protects us. Paramam Pavitram Baba Vibhutim Paramam Vichitram Leela Vibhutim Paramartha Ishtartha Moksha Pradhanam Baba Vibhutim Idamashayami. Sai Baba Vibhutim Idamashayami. Om